ஸோ இப்போ சைலண்டாக இருக்கும் ராமானுஜா. இங்கே பாரு ராமானுஜா, ஸ்ரீபாத் ராமானுஜாச்சாரியா. தம்பி மாடி கொடுத்து ಇಲ್ಲ ಒಂದೇ ಫಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ ಎತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ ಓಂ ನಮೋ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಂಟೋ ಫಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೊದಲನೇ ಶ್ಲೋಕ 1:1:1. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ನಾರಾಯಣಂ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯಂ ನರಂ ಚೈವ ನರೋತ್ತಮಂ ದೇವೀಂ ಸರಸ್ವತಿಂ ವ್ಯಾಸಂ ತದೋ ಜಯಮುದಿರಿಯೇ. ನಷ್ಟಪ್ರಾಯೇಷು ಅಭದ್ರೇಷು ನಿತ್ಯಂ ಭಾಗವತ ಸೇವಯಾ ಭಗವತೆ ಉತ್ತಮ ಶ್ಲೋಕೆ ಭಕ್ತಿರ್ಭವತಿ ನೈಷ್ಠಿಕಿ. ಮೂಕಾಂ ಕರೋತಿ ವಾಚಾಲಾಂ ಪಾಂಗುಂ ಲಂಘಯತೆ ಗಿರಿಂ ಯತ್ಕೃಪಾತಂ ವಂದೇ ಶ್ರೀಗುರುಂ ದೀನತಾರಿಣಂ. ಪರಮಾನಂದ ಮಾಧವ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಈಶ್ವರ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಈಶ್ವರ. ಕೃಷ್ಣಾಯ ವಾಸುದೇವಾಯ ದೇವಕೀ ನಂದನಾಯ ಚ ನಂದಗೋಪಕುಮಾರಾಯ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ. ನಮಃ ಪಂಕಜನಾಭಾಯ ನಮಃ ಪಂಕಜಮಾಲಿನೇ ನಮಃ ಪಂಕಜನೇತ್ರಾಯ ನಮಸ್ತೆ ಪಂಕಜಾಂಗ್ರಿಯೇ ನಮಸ್ತೆ ಪಂಕಜಾಂಗ್ರಿಯೇ. ಸಿಗ್ತಾ ಮಾಡಿದೆ 1.1.1 ಶ್ಲೋಕ ಮೊದಲನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ಜನ್ಮಾದಶ್ಯ ಯತೋನ್ಮಯಾದಿತರತ ಚಾರ್ತೇಷು ಅವಿಘ್ನಸ್ವರಾಟ್ ತೇನೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಹೃದಯ ಆದಿಕವಯೇ ಮುಹ್ಯಂತಿ ಯತ್ಸೂರಯಃ ಮುಹ್ಯಂತಿ ಯತ್ಸೂರಯಃ. ತೇಜೋ ವಾರಿಮೃದಂ ಯಥಾ ವಿನಿಮಯೋ ತೇಜೋ ವಾರಿಮೃದಂ ಯಥಾ ವಿನಿಮಯೋ ವಿನಿಮಯೋ ಯತ್ರ ತ್ರಿಸರ್ಗೋ ಮೃಷಾ ಯತ್ರ ತ್ರಿಸರ್ಗೋ ಮೃಷಾ. ಧಾಮ್ನಾ ಸ್ವೇನ ಸದಾ ಧಾಮ್ನಾ ಸ್ವೇನ ಸದಾ ನಿರಸ್ತಕುಹಕಂ ಸತ್ಯಂ ಪರಂ ಧೀಮಹಿ ಸತ್ಯಂ ಪರಂ ಧೀಮಹಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಶ್ಲೋಕ. ಧರ್ಮಃ ಪೋರ್ಜಿತ ಕೈತವೋತ್ರ ಪರಮೋ ನಿರ್ಮತ್ಸರಾಣಾಂ ಸತಾಂ. ಧರ್ಮಃ ಪೋರ್ಜಿತ ಕೈತವೋತ್ರ ಪರಮೋ ನಿರ್ಮತ್ಸರಾಣಾಂ ಸತಾಂ.
वेद्यं वास्तवम् अत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृदयावरुध्यतेऽत्र सद्यो हृदयावरुध्यतेऽत्र कृतुभिः शुश्रूभिस्तत्क्षणात् कृतुभिः शुश्रूभिस्तत्क्षणात् तत्क्षणात् मूरु अद्य श्लोक मूरु पदं मूरु निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृताद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिकभुवि भावुकः मुहुरहो रसिकभुवि भावुकः पदं 4 नैमिषे निमिषा क्षेत्रे रसया सौनकादयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्रासममाशता ಓಕೆ இப்போ நம்ம ரெகுலர் ஸ்லோகாக்கு வந்துடலாம். ஸ்ரீமத் பாகவதம் ஸ்கந்தம் 1 அத்தியாயம் 5 ஸ்லோகம் நம்பர் பதம் 1. அத்தியாயம் பேர் வந்து நாரதாஸ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஆன் ஸ்ரீமத் பாகவதம் ஃபார் வியாசதேவா. தமிழில் படிக்கணும். 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮಾತಾಜಿ ಶ್ಲೋಕ ನಂಬರ್ 1 1 5 1 அத்தியாயம் பேர் படிங்க. வியாசருக்கு ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் மீதான நாரதரின் உபதேசங்கள். ಅಧ್ಯಾಯ 5 ಇನ್ನ ತೆಗಿಬೇಕು ಮಾತಾಜಿ ನೀವು ನೀವು ಮಾತಾಡಿ. 1 5 ಏನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಓದಿ ಅಧ್ಯಾಯ ಹೆಸರು? ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಜಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಮತ್ತೆ? ನೀವು ತಗೊಂಡೋಗಿದ್ದೀರಾ? ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ? ಜಪ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡೋಗಿದ್ದೀರಾ? ಕನ್ನಡ ಸೂತವಾಚ ಅತ ತಂ ಸುಖಮಾಶಿನಾ ಉಪಾಸಿನಂ ಬೃಚ್ಛಾರವಃ उपासिनं बृहच्छ्रवः देवर्षिः विप्रसिं देवर्षिः विप्रारसिं वीणापानी स्मयानैव वीणापानिः स्मयानिव सूतवाच अत तं सुखमासिना उपासिनं बृहत्स्वरः देवर्षिः प्राह विप्रासिं वीणापानिः स्मयानिव ओदि माताजी प्रभु पानी बरबो
सूत उवाच सुतवाच अदन्तं सुगम् आशिन अतत्तं सुखमासिन उपासिनं बृहच्छरवः उपासिनं बृहच्छ्रवः देवर्षि प्रह विप्रंसिं देवर्षि प्रह विप्रासिं वीणापाणि स्मयनिव वीणापाणि स्मयानिव सुतवाच अततं सुखमासिना अतत्तं सुखमासिन उपासीनं बृहच्छ्रवः उपासिनं बृहच्छ्रवः देवर्षि प्राह विप्रषि देवर्षि प्राह विप्रसिं वीणापाणिः वि- स्वयन्निव वीणापाणिः स्मयन्नैव स्मयनैव सुतवाच सुतवाच अददं सुखमासिन उपासीनं बृहच्छ्रवः उपासिनं बृहच्छ्रवः देवर्षि प्राह विप्रसीन् देवर्षि प्राह विप्रसिं वीणापाणि स्मयनिव वीणापाणि स्मयानिव सुतवाच अदत्तं सुखमासिन उपासिनं बृहच्छ्रवः देवर्षि प्राह विप्रसिं वीणापाणि स्मयानिव सूत सूत सूदர் सूदर உவாச उवास கூறினார் अद அத ஆகவே आगवे தம் தம் அவரை அவரை சூகம் ஆக்கின सुखमासिन வசதியாக அமர்ந்து வசதியாக அமர்ந்து உபாசினம் उपासिनं அருகில் அமர்ந்திருப்பவரிடம் அருகில் அமர்ந்து புருகத் சர்வா பகவத்ஸ்ரவः பெரும் மரியாதைக்குரிய பெரும் மரியாதைக்குரிய தேவர்ஷி தேவர்ஷி தேவருக்கிடையில் மிகச்சிறந்த ரிஷி தேவர்கள் மிக சிறந்த ரிஷி பிராக பிராக கூறினார் விப்ரசிம் விப்ராசிம் பிராமணர்களுக்கு இடையில் பிராமணருக்கு இடையில் ரிஷியாக இருப்பவர் ரிஷியாக இருப்பவர் வீணாபாணி வீணாபாணி கரத்தில் ஒரு வீணையுடன் செல்பவர் கரத்தில் ஒரு வீணையில் செல்பவர் ஸ்மயனிவ ஸ்மயனிவ வெளிப்படையான புன்முறுவலுடன் வெளிப்படையான மொழிபெயர்ப்பு வழங்குவது பக்தி வேதாந்த ஸ்ரீல பிரபுபாத கி ஜெய் சூத கோஸ்வாமி கூறினார் சூத கோசாமி கூறினார் இவ்வாறாக தேவர்ஷி நாரதர் வசதியாக ஆசனத்தில் அமர்ந்ததும் ஆசனத்தில் அமர்ந்ததும் பிரம்ம ரிஷியை வியாசதேவர் பார்த்து புன்முறுவலுடன் கூறினார் ಓದಿ ನಾರದ ಭಾವಾರ್ಥ ನಾರದರು ಮಹರ್ಷಿ ವೇದವ್ಯಾಸರನ್ನು ಮತ್ತು ಅವರ ಖಿನ್ನತೆಯ ಕಾರಣವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಲ್ಲವರಾಗಿದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಅವರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಗು ತುಳುಕುತ್ತಿತ್ತು. ಭಕ್ತಿ ಸೇವಾ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸಲು ಆಗದಿದ್ದುದೇ ವ್ಯಾಸರ ಅಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಕೊರತೆ ನಾರದರಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ವ್ಯಾಸರ ಆಗಿನ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ದೃಢಪಡಿಸಿತು. ಪದಂ 2 ನಾರದ ವಾಚ ಪರಾಸರ್ಯ ಮಹಾಭಾಗ ಭಾವತಃ ಕಚಿದಾತ್ಮನ ಪರಿತುಷ್ಯತಿ ಶರೀರ ಆತ್ಮಮಾನಸ ಏವ ವಾ. ನಾರದ ವಾಚ ಪರಾಸರ್ಯ ಮಹಾಭಾಗ ಭಾವತಃ ಕಚಿದಾತ್ಮನ ಪರಿತುಷ್ಯತಿ ಶರೀರ ಆತ್ಮಮಾನಸ ಏವ ವಾ. ನಾರದ ಉವಾಚ ಕೂರಿನಾರ್ பராசரியன் புத்திரரே பராசரியன் மகாபாக வேரதிஷ்டம் வாய்ந்த அதிர்ஷ்டமா பவத உமது கச்சித் அது இருக்குமாயின் ஆத்மனா சுய தன்னுருவின் வாயிலாக வருத்துதி அது திருப்தி அளிக்கிறதா சாரீர உடலை அறிதல் ஆன்மாவை மானச மனதை அறிதல் தேவ நிச்சயமாக வேலும்
ಅನುವಾದ ನಾರದರು ಪರಾಶರರ ಪುತ್ರರಾದ ವೇದವ್ಯಾಸರನ್ನು ಕೇಳಿದರು. ದೇಹವನ್ನು ಅಥವಾ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದ ವಸ್ತುಗಳೆಂದು ಗುರುತಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಉಂಟಾಗಿದೆಯೇ? ಭಾವಾರ್ಥ: ವೇದವ್ಯಾಸರ ಅಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ನಾರದರು ಆಡಿದ ಸೂಚ್ಯವಾದ ಮಾತಾಗಿತ್ತು. ವೇದವ್ಯಾಸರು ಪರಾಶರ ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಪುತ್ರ. ಹಿರಿಯ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಭಾಗ್ಯ ಅವರದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಆಗಿರುವಾಗ ಖಿನ್ನರಾಗಿರಲು ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಕಾರಣವೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪುತ್ರರಾದ ಅವರು ಆತ್ಮವನ್ನು ದೇಹದ ಜೊತೆ ಅಥವಾ ಮನಸ್ಸಿನ ಜೊತೆ ಸಮೀಕರಿಸಬಾರದಾಗಿತ್ತು. ಜ್ಞಾನಿಗಳಲ್ಲದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಆತ್ಮವನ್ನು ದೇಹ ಅಥವಾ ಮನಸ್ಸಿನ ಜೊತೆ ಸಮೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಹಾಗೆ ಮಾಡಬಾರದಾಗಿತ್ತು. ದೇಹ ಮನಸ್ಸುಗಳಿಗೆ ಅತೀತವಾದ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಸಂತುಷ್ಟ ಸ್ವಭಾವದವನಾಗಿ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. 3. ಜಿಜ್ಞಾಸಿತಂ ಸುಸಂಪಾನಂ ಜಿಜ್ಞಾಸಿತಂ ಸುಸಂಪಾನಂ ಜಿಜ್ಞಾಸಿತಂ ಸುಸಂಪನ್ನಂ ಅಪಿತೆ ಮಹಾ ಅದ್ಭುತಂ ಕೃತವಾನ್ ಭಾರತಂ ಯಸ್ತ್ವಂ ಸರ್ವರ್ಥ ಪರಿಬೃಂಹಿತಂ ಜಿಜ್ಞಾಸಿತಂ முழுமையாக வினவி சுசம்பன்னம் நன்கு கற்றறிந்து அபி இருந்த போதிலும் உமது மகத் அற்புதம் மிகச்சிறந்த அற்புதமான தயாரித்தீர். பாரதம் மகாபாரதத்தை நீங்கள் செய்திருப்பது சர்வ அர்த்த எல்லா சம்பவங்களையும் உள்ளடக்கி பரிபிரமிதம் விரிவாக விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಗೀತಾ ಮಾತಾ ಓದಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞಾನಿ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದದ್ದು. ಅಧ್ಯಯನವು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೆರವೇರಿದೆ. ನೀವು ಶ್ರೇಷ್ಠವೂ ಅದ್ಭುತವೂ ಆದ ಭಾರತದಂಥ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ವೇದ ಸಂಬಂಧವಾದ ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ವಿಶಾಲವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಆ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ಸಂದೇಹವೂ ಇಲ್ಲ. ಭಾವಾರ್ಥ: ವೇದವ್ಯಾಸರ ಕನ್ಯತೆಗೆ ಕಾರಣವಾದದ್ದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಜ್ಞಾನದ ಅಭಾವವಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಜ್ಞಾನಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ಅವರು ವೇದ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸಾಂಗವಾದ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿದರು. ಅದರ ಫಲವಾಗಿ ಸಕಲ ವೇದಾರ್ಥ ಸಹಿತವಾದ ಮಹಾಭಾರತ ರಚಿತವಾಯಿತು. ಜಿಜ್ಞಾಸಿತಂ ಅದಿತಂ ಚ ಬ್ರಹ್ಮ ಯತ್ತತ್ ಸನಾತನಂ ತಥಾಪಿ ಶೋಚಸಿ ಆತ್ಮಾನಾಂ ಅಕೃತಾರ್ಥ ಇವ ಪ್ರಭೋ ಜಿಜ್ಞಾಸಿತಂ முழுமையாக நன்கு ஆராய்ந்திருக்கிறீர்கள். அதீதம் அறிவு மேலும் பிரம்மத்தை எது அதை
சனாதனம் சனாதனம் நித்தியமான நித்தியமான கதாபி ததாபி அப்படி இருந்தும் அப்படி இருந்தும் சோதசி சோதசி வருந்துகிறீர் வருந்துகிறேன். ஆத்மானம் ஆத்மானம் ஆத்மாவில் ஆத்மாவில் அக்ருத அர்த்த அக்ருதார்த்தா பாலாக்கி ஆளாக்கி இவ இவ கோழி கோயில் பிரபு பிரபு எனது அன்புள்ள ஐயா எனது அன்புள்ள ஐயா பிரபதாக்கி ஜெய். நீர் அருவ நீர் அருவ கிராமத்தை மட்டுமின்றி பிரம்மத்தை மட்டுமன்றி அதிலிருந்து அதிலிருந்து பெறப்படும் பெறப்படும் அறிவியும் அறிவையும் கூட கூட முழுமையாக முழுமையாக விளக்கிற்கு விளக்கியிருக்கிறேன். அப்படி இருந்தும் அப்படி இருந்தும் பிரபு பிரபு உமது முயற்சி உமது முயற்சி பாழாகிவிட்டது என்று நீ பாழாகிவிட்டது என்று நீ ஏன் ஏன் மனச்சோர்வு அடைகிறாய் மனச்சோர்வு அடைகிறேன். பொருளுரை வழங்குகிற அமைச்சர் பக்திவேதாந்த ஸ்ரீல பிரபுபதகி ஜெய். வேதாந்த சூத்திரம் அல்லது பிரம்ம சூத்திரம் வியாசதேவரால் தொகுக்கப்பட்டதாகும். அது அருவ பிரம்மத்தை பற்றிய ஆழ்ந்த அறிவை கொண்டுள்ளது. மேலும் அது உலகிலேயே மிகச்சிறந்த தத்துவ விளக்கமாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டும் உள்ளது. அது நித்திய தன்மையை பற்றிய விஷயத்தை மிகவும் பாண்டித்யமான முறைகளில் விளக்குகின்றது. எனவே வியாசதேவரின் ஆன்மீக ஞானத்தை பற்றி எவ்வித சந்தேகமும் இருக்க முடியாது. எனவே அவர் ஏன் வருத்தப்பட வேண்டும்? व्यासा वाचा अस्ति एवोमि सर्वमिदं त्वयोक्तम् तथापि नात्मा परितुष्यते तथापि नात्मा परितुष्यते मे तन्मूलम् अव्यक्तम् अगतबोधम् तन्मूलम् अव्यक्तम् अगतबोधम् प्रच्छामहे त्वत्मभावात्मभूतम् व्यास 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 उवास उवास கூறினார் அஸ்தி அஸ்தி உள்ளது உள்ளது ஏவ ஏவ நிச்சயமாக நிச்சயமாக மே மே என்னுடைய சர்வம் சர்வம் எல்லாம் எல்லாம் இதம் இந்த இந்த இத்வயா இத்வயா உம்மால் உம்மால் உத்தம் உத்தம் கூறினீர் ததாபி இருப்பினும் நான் இல்லை இல்லை ஆத்மா 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 பரிதுஷ்டதே சமாதானம் அடைகிறேன் சமாதானமடைகிறேன் மே எனக்கு தத் எதன் மூலம் வேர் அவ்வக்தம் அவ்யக்தம் கண்டுபிடிக்கப்படாத கண்டுபிடிக்கப்படாத அகாத போதம் எல்லையற்ற அறிவுடையவர் எல்லையற்ற அறிவுள்ளவர் ருச்சாமகே பிரச்சாமகே விசாரிக்கிறேன் வித்வா தங்களிடம் ஆத்மபவ சுயமாக பிறந்த ஆத்மபூதம் ಓದಿ ಅನುವಾದ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಹೇಳಿದರು, ನೀವು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸರಿ. ಆಗಿದ್ದು ನನಗೆ ಸಮಾಧಾನ ದೊರೆತಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಈ ಅಸಮಾಧಾನದ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಯಾವುದೆಂಬ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ಲೌಕಿಕ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಮಗನಾಗಿರದೆ ಸ್ವಯಂಭೂ ಎನ್ನಿಸಿಕೊಂಡ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮಗನಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಅಪರಿಚಿತ ಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಭಾವಾರ್ಥ: ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ದೇಹ ಅಥವಾ ಮನಸ್ಸನ್ನೇ ಆತ್ಮವೆಂದು ಭಾವಿಸಿರುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿರುವ ಜ್ಞಾನವೆಲ್ಲವೂ ದೇಹ ಅಥವಾ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಎಲ್ಲ ನಿರಾಶೆಯ ಮೂಲ ಕಾರಣ. ಲೌಕಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪಂಡಿತನಾದವನಿಗೂ ಸಹ ಇದು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಶೋಕಗಳ ಮೂಲ ಕಾರಣವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ನಾರದರಂತಹ ಮಹಾವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಳಿ ಹೋಗುವುದೇ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನಾರದರ ಬಳಿಗೆ ಏಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಕೆಳಗೆ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಓಂ ಅಜ್ಞಾನತಿಮಿರಂಧಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾಂಜನಶಲಾಕಯ ಚಕ್ಷುರುನ್ಮಿಲಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮನೋಭೀಷ್ಟಂ ಸ್ಥಾಪಿತಂ ಯೇನ ಭೂತಲೇ
स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। सुतवाचा अततं सुखमाशिना उपासिनं बृहत्स्वरः उपासिनं बृहत्स्वरः देवर्षि प्राह विप्रासिं वीणापाणि स्मयानिवा। ஸோ இது பின்னாடி நம்ம வந்து பார்த்த ஒரு அந்த அந்த லெசனில் அந்த பாடத்தில் அந்த அத்தியாயத்தில் வந்து நாரதரோட ஆகமனத்தை பற்றி நம்ம பார்த்தோம். வியாசதேவர் வந்து வேதங்களை வந்து 4 பிரித்தாங்க. ஒரு வேதமாக இருந்தது 4 வேதங்களாக பிரித்து தன்னோட சீடர்கள்லாம் கூப்பிட்டு அந்த 4 முனிவர்களுக்கு வந்து அது ஒப்படைக்கப்பட்டது. அந்த பொறுப்பை ஒப்படைச்சு அவங்கள மறுபடியும் நீங்கள் பிரிக்க சொல்லிட்டு அந்த வேதங்கள்லாம் பிரிக்க சொல்லிட்டு புராணாசெல்லாம் நீங்கள் எழுதுங்கன்னு சொல்லி வேதவியாசர் அவங்களுக்கு அந்த பொறுப்பை கொடுத்தாங்க. அதுக்கப்புறம் வேதவியாசர் வந்து மகாபாரத்தை வந்து எழுதினார். அந்த மகாபாரத் வந்து யாருக்குன்னா அது குறிப்பிட்ட நபர்களுக்கு மட்டும்தான் சொல்லி பெண்களுக்கும் மற்றும் வந்து த்விஜபந்துகளுக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து சூத்திரருக்கு இவங்களுக்கு மட்டும்தான் இந்த மகாபாரதம்னு சொல்லி அது வேதவியாசர் வந்து அந்த கலியுகத்தோட அந்த அனாமலிஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷில், அனாமலிஸ் கலியுகத்தில் இருக்கிற அந்த குறைகளெல்லாம் பார்த்தாங்க. கலியுகத்தில் மக்கள் எந்த மாதிரி இருப்பாங்க, மக்களோட சுபாவம் எப்படி இருக்கும், அவங்களோட ஞானத்தோட அறிவு எப்படி இருக்கும், எப்படியெல்லாம் இருக்குன்னு சொல்லி அவங்களோட திவ்ய அந்த திருஷ்டியில் பார்த்தாங்க. திருஷ்டியில் பார்க்கும்போது எல்லாமே குறையாக இருக்குது. கலியுகத்தில் மக்களோட எல்லாமே குறையாக இருக்குது. எல்லாருக்குமே வந்து சக்தி கம்மியாக இருக்குது. அப்புறம் திவ்ய ஞானமே இல்லாத இருக்குது. ஆன்மீகமான சிந்தனை இல்லாத இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் ஆயுள் வந்து ரொம்ப ரொம்ப குறைவாக இருக்குது. அதுக்கப்புறம் கலியுகத்தோட மக்கள் வந்து ஆர்வமே இல்லை. எப்பவும் வந்து எப்படி இருப்பாங்கன்னா சென்டர்ட் ஆன் சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷன், தர்மா, அர்த்தா, வேற அப்புறம் these are the four goals of human life. இது வந்து 4 பொருள்கள் எதுக்கு மாணவன் அது இந்த மனிதனோட குறிக்கோள்னு சொல்கிறாங்க. இது 4 வந்து மனிதனோட குறிக்கோள்: தர்மா, அர்த்தா, காமா, மோக்ஷா. இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டோட ஒரு பொருள், ஒரு சப்ஜெக்ட் இது. ஸோ இந்த 4 பற்றி வேதங்களை வந்து அடிக்கடி சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஸோ வேதவியாசர் பார்த்தாரு. இந்த 4வது அத்தியாயத்தை ரீகேப் உங்களுக்கு சொல்லிட்டுருக்கேன். நம்ம படித்தது, நம்ம என்ன படித்தோம், நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டோம். அதுக்கு பின்னால் நம்ம போகணுன்னா ரீகேப் போகணுன்னா முனிவர்கள் வந்து 6 கேள்வி கேட்டாங்க. அந்த 6 கேள்விக்கு எந்த அத்தியாயத்தில் பதில் வருது? அவங்க கேட்ட கேள்வி வந்து எந்த அத்தியாயம்? ஃபர்ஸ்ட் அத்தியாயம். 1வது அத்தியாயத்தில் கேள்வி கேட்டாங்க. எத்தனை கேள்வி கேட்டாங்க? 6 கேள்வி கேட்டாங்க. அந்த 6 கேள்விக்கு பதில் எப்படி கொடுத்தாங்க? 2வது அத்தியாயத்திலும் 3வது அத்தியாயத்தில் அதுக்கு பதில் கொடுத்தாங்க. 4வது அத்தியாயத்தில் என்ன பண்ணுறாங்க? மறுபடியும் கேள்விகள் வந்து கேள்வி மேலே கேள்வி கேட்குறாங்க. சௌனகா ரிஷி முனிவர்கள் வந்து சூத கோஸ்வாமி கிட்ட கேட்குறாங்க. சூத கோஸ்வாமியை வந்து பாராட்டுறாங்க.
அவங்க பாராட்டுறதுக்கு அந்த பாராட்டுற ஒரு நபரோட தகுதி எப்படிப்பட்டதுன்றது வந்து சொல்கிறாங்க அதில். அதாவது அவர் வந்து சபாநாயகராக இருக்கணும், எல்லா வேதங்களோட வித்தாக இருக்கணும் அவங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்களுக்கு சர்வ ஞானமும் திரிவேதியாக இருக்கணும். ஸோ எல்லா திறமைகள் அவங்களுக்கு இருந்தால் தான் ஒருத்தரை வந்து நம்ம வந்து பாராட்ட முடியும்னு சொல்லி அந்த ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் ஸ்லோக்கில் நம்ம பார்த்தோம். ஸோ இப்படி அதுக்கப்புறம் இவங்க என்ன, இந்த சௌனகா ரிஷி முனிவர்கள் நைமிஷாரண்யத்தில் அந்த 80,000 முனிவர்களுக்கு எல்லாருக்குமே இந்த பாகவதத்தை பற்றி நல்லா தெரியும். தெரிஞ்சுக்கிட்டு வந்து இவங்களை கேட்குறாங்க, யார சூத கோசாமியை கேட்குறாங்க. அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, எங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும் பாகவதத்தை பற்றி, சும்மா அவங்கள வந்து ட்விஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக, கேள்வி கேட்கறதுக்காக, டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக வந்திருக்கோன்னு சொல்லி அவங்க எதுவுமே அந்த மாதிரி ஒரு அகங்காரத்துலேயோ ஒரு மோகத்துலேயோ அவங்க வந்து அவங்கள வந்து வர வைக்கல. அவங்கக்கிட்ட இன்னும் நிறைய விளக்கத்தை கேட்குறதுக்காக தான் பரீட்சித் மகாராஜ். அதில் ஒரு உதாரணம் என்ன கேட்குறாங்கன்னா, பரீட்சித் மகாராஜ் வந்து 7 நாள்லேயே ஏன் வதமாகணும், ஏன் அவர் வந்து அவருக்கு இல்லாத இதே இல்லையே, எல்லாமே ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லாமே இருக்குது அவருக்கு, எல்லா சௌகரியங்கள் இருக்குது, அசௌகரியமே இல்லையே இல்லை, அவருக்கு எந்த குறையும் இல்லை, எந்த குறையும் இல்லை, எந்த தோஷமும் இல்லை. அப்போ ஏன் அவர் வந்து பாம்புக்கு வந்து அவர் பலியாகணும், அந்த இதுக்கு அந்த 7 நாளில் எதுக்கு அந்த மாதிரி இதாகணும், எதுக்கு என்ன அதுக்கு அதோட விளக்கத்தை கொடுங்கன்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. ஆனால் இவங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும், பாகவதத்தை பற்றியும் பாகவதத்தோட சாராம்சத்தை பற்றியும் எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு மறுபடியும் அவங்கக்கிட்ட கேட்குறாங்க. இப்போ நம்ம வந்து ஏதாவது ஒரு கிளாஸுக்கு போகிறோன்னு வச்சுக்கோங்க, ஒரு கல்விக்கு போகிறோன்னு வச்சுக்கோங்க, அங்கே நம்ம வந்து அந்த ஸ்பீக்கர் வந்து என்ன பண்ணுவார்னா, சொன்னதே அங்கே சொல்லிகிட்டே இருப்பார். அதாவது சொன்னது சொல்லிட்டோன்னா மற்ற ஸ்பீக்கர் அங்கே பேசியிருப்பாங்க, அந்த கல்வியை பற்றி பேசியிருப்பாங்க, அந்த பொருளை பற்றி பேசியிருப்பாங்க, இவரும் அதை பற்றியே சொல்லுவாங்க. அப்போ நம்ம என்ன நினைக்கிறோம், இது என்னடா சொன்னதே சொல்லிட்டு இருப்பார் இவர் அப்படின்னு நம்ம நினச்சிடுறோம். ஆனால் முனிவர்கள்லாம் அப்படி கேட்கல, அப்படி நினச்சிக்கல. என்ன நினச்சாங்கன்னா, இன்னும் அதை பற்றி நம்ம கேட்கலாம். ஏன்னா பாகவதம் எப்பேற்பட்டதுன்னா, பாகவதம் ரசமாலயம், ரொம்ப என்ன சொல்கிறது, ருச்சி உள்ள ஒரு நூல் இது. அதான் ஆமாம், இது என்ன சொல்கிறது, மாம்பழத்துக்கு வந்து அதை வந்து ஒப்படைக்கிறாங்க. 3வது ஸ்லோகம் நம்ம இப்போ படித்தோமே, அதுக்கு மாம்பழத்துக்கு ஒப்படைக்கிறாங்க. அதாவது பழத்தை வந்து ஒரு மாம்பழமே ரொம்ப ருச்சியாக இருக்கும், ரொம்ப சுவையாக இருக்கும். அதை வந்து ஒரு கிளி வந்து அதை கடிச்சா எப்படி இருக்கும், இன்னும் ருச்சியாக இருக்கும். அந்த மாதிரி தான் இந்த பாகவதம் சொல்லி, அதனால தான் பாகவத ரசமாலயம்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. ஸோ இந்த இப்படி 4வது அத்தியாயத்தில் நம்ம பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் பரீட்சித் மகாராஜை பற்றி பார்த்தோம், வியாசதேவரை பற்றி பார்த்தோம், வேறு யார் பற்றி பார்த்தோம். இந்த கேரக்டர்ஸை நீங்கள் புரிஞ்ச ஞாபகம் வச்சுக்கணும். நம்ம 4வது அத்தியாயத்தில் யார் கேரக்டர்ஸு, யார் வராங்க, முதல்ல வியாசதேவர் வராரு, பரீட்சித் மகாராஜ் வராரு, அதுக்கப்புறம் முக்கியமாக சுகமுனி வராரு, அதுக்கப்புறம் சௌனகா ரிஷி முனிவர்கள் கேள்வி கேட்குறாங்க, சூத கோசாமி வராங்க. இந்த கேரக்டர்ஸை நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டா அவங்க என்னென்ன பண்ணியிருக்காங்கன்றது நம்மளுக்கு ஞாபகம் வந்துடும். இதான் டெக்னிக், அதில் லாஜிக், அவ்வளோதான். யார் இந்த அத்தியாயத்தில் யார் என்ன கேட்குறாங்க. இது வந்து ஆக்சுவலாக ஒரு அத்தியாயத்தை வந்து நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம்னா பிரிச்சுக்கிறோம், 4 டிவிஷனாக பிரிச்சுக்கிறோம், 5 டிவிஷனாக பிரிச்சுக்கிறோம். அந்த பிரிக்கும் போது நம்மளுக்கு நல்லா தெரியும் இது என்னென்ன, அந்த 4 பாயிண்ட்டை வச்சு ஈஸியாக நம்ம வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு போயிடலாம். ஸோ அதை வந்து என்ன பண்ணணும், நம்ம அந்த எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிவிட்டு இந்த ஆதுனிக வாழ்க்கையில், இந்த மாடர்ன் வேர்ல்டில் இது எப்படி நம்ம வந்து பொருத்தமாக எப்படி நம்ம கம்பேர் பண்ணிக்கிறது, இதுதான் நம்ம பார்க்கணும். முதல்ல இது பார்த்துக்கிட்டா நம்மளுக்கு புரிஞ்சிருது என்னான்ட்டு. ஸோ இங்கே அதுக்கப்புறம் இந்த பரீட்சித் மகாராஜ் எப்படி யாரோட புகழனவன், எப்படி எப்பேற்பட்டவர் அவர், இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். சுகமுனிவருக்கும் அப்புறம் வந்து வியாசமுனிவருக்கும் அந்த ஒப்படைக்கப்படுறாங்க, இது பண்ணுறாங்க. இந்த பெண்கள் வந்து சுகமுனியை வேறு மாதிரி பார்க்குறாங்க, வியாசமுனியை வேறு மாதிரி பார்க்குறாங்க. அதோட நான் இது பார்த்தோம், நம்ம விளக்கத்தை பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் வேதங்களை பற்றி பார்த்தோம். வேதங்களை முக்கியமாக 2 பொருள், ஸ்ருதி ஸ்மிருதி. ஸ்ருதி என்ன ஸ்ருதி எனக்கு தெரியுமா, நிறைய சொல்லியிருக்கேன் நான் உங்களுக்கு. ஸ்ருதி என்ன ஸ்ருதி ஸ்மிருதி, கேட்குறது என்ன எப்படி அதை நீங்கள் ஃபுல் விளக்கத்தை கொடுக்கணும், அப்போ தான் ஸ்ருதிக்கு வந்து அந்த மீனிங் வரும். ஸ்ருதினா எல்லாருக்கும் தெரியும் கேட்குறது. ಹೇಳಿ. ಅದು ಬೇರೆ. ಇದು ವೇದಗಳಲ್ಲಿ 2 ಭಾಗ ಇರುತ್ತೆ,
ಯಾವ ಥರ ಕೇಳೋದು, ಯಾರ ಹತ್ರ ಕೇಳೋದು, ಯಾರ್கிட்ட கேட்குறோம், எப்படி கேட்கணும், அதான் ஸ்ருதி ஸ்மிருதின்னு சொல்லுவோம். ஸ்ருதின்னா டைரக்ட்லி ஃப்ரம் தி சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட். அதாவது பகவான் நேரடியாக பகவான்கிட்டேருந்து நம்ம கேட்குறது. இப்போ கிருஷ்ணர் அர்ஜுனர் என்ன பண்ணாரு, யுத்த பருவத்தில், மகாபாரதத்தில் யுத்த பருவத்தில் இருக்கிற ஒரு பகுதி தான் இந்த பகவத்கீதா. நேரடியாக கேட்டார் கிருஷ்ணர்கிட்ட, வாசுதேவர்கிட்ட நேரடியாக கேட்டார். என்ன கேட்டாரு, பகவத்கீதை பற்றி கேட்டார். அதான் ஸ்ருதின்னு சொல்கிறாங்க. ஸ்மிருதின்னா அதை வந்து நம்ம கேட்டது வந்து நினைவில் வச்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா சொல்கிறது. இப்போ சூத்த கோசம் என்ன பண்ணாரு, சுகமுனி பரீட்சித் மகாராஜுக்கு சொன்னது இவர் கேட்டுக்கிட்டு என்ன பண்ணுறாரு, சௌனகார ருஷி முனிவர்களோட அந்த முனிவர்கள் எல்லாமே சொல்கிறாங்க. அதான் ஸ்மிருதின்னு சொல்கிறாங்க. ஸ்ருதி ஸ்மிருதி. ஸோ இங்கே இந்த 4வது அத்தியாயத்தில் நம்ம இதெல்லாமே பார்த்தோம். இதில் என்ன வியாசதேவரை பற்றி, அப்புறம் பரீட்சித் மகாராஜ் பற்றி, அதுக்கப்புறம் வேதங்களை எப்படி பிரித்தாங்க, வியாசதேவர் யார், அவங்களோட தகப்பனார் யார், அவங்க தாய் யார், இதெல்லாமே நம்ம பார்த்துட்டு இருந்தோம். எதுக்காக இவங்க வந்து மகாபாரதத்தை வந்து கம்பைல் பண்ணார், அது மகாபாரத்துக்காக யாருக்காக இது கம்பைல் பண்ணுறாங்க, இது எல்லாமே வந்து நம்ம வந்து பின்னாடி பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் மகாபாரத் எழுதின பிறகு என்னாச்சு, அவருக்கு ஒரு அசந்திருப்தி வந்தது. அவங்களோட மனசில் வந்து அசந்திருப்தி வந்தது. நான் எழுதின இந்த இதில் வந்து எனக்கு திருப்தியே இல்லை, எனக்கு சந்தோஷமே இல்லை, சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனே இல்லை. அதுக்கப்புறமா தான் அதை வந்து என்ன பண்ணாருன்னா, அவங்க வந்து நான் என்ன அசந்திருப்தி, எதுக்காக எனக்கு அசந்திருப்தி வரணும், நானே பெரிய முனிவர், அது நான் யாரோட லைனேஜில் வந்திருக்கிறது, பராசர முனியோட லைனேஜில் வந்திருக்கேன். அப்போ எனக்கு என்னத்துக்கு இந்த மாதிரி சந்திருப்தி என்ன சொல்லி அவர் எதுவுமே அந்த மாதிரி நினைக்கல. என்ன நினச்சா, எனக்கு அசந்திருப்தி இருக்குதுன்னு சொன்னார். என்னோட மனசில் வந்து எனக்கு திருப்தி இல்லை. இப்போ நம்ம ஒரு காலேஜுக்கு போகிறோம், உடனே கீதா மாதாஜிக்கு ஒன்று, கௌரி மாதாஜிக்கு, இவங்களுக்கெல்லாம் ஜெயலட்சுமி மாதாஜிக்கெல்லாம் ஒரு இது 3 டாபிக் கொடுப்பேன் நான். நீங்கள் 3 பேர் போய் 3 காலேஜ், நீங்கள் பிஎஸ் காலேஜ், நீங்கள் வந்து அதிமான் காலேஜில், நீங்கள் சென்ட் ஜோசப் காலேஜ் போய் இதை பற்றி நீங்கள் பேசுங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டாபிக் கொடுப்பேன்னு நினச்சிக்கோங்க. நீங்கள் போய் நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணிவிட்டு போய் பேசிங்க, உங்கள் பாஷையில் நீங்கள் பேசுவீங்க. பேசிட்டு என்ன பண்ணுவீங்கன்னா, அங்கே ஒரு ரூல் போடுவாங்க காலேஜில். என்ன ரூல் போடுவாங்கன்னா, எந்த மதத்தை பற்றி நீங்கள் பேசக்கூடாது, எந்த கடவுளை பற்றி நீங்கள் பேசக்கூடாது, ஜென்ரல் டாபிக் தான் சொல்லுவாங்க. இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க, ஜென்ரல் டாபிக் தான் பேசி ஆகணும், வேறு வழி இல்லை. அவங்க சொன்ன மாதிரி தான் கேட்கணும். அங்கே காலேஜில், ஸ்கூலில் ஆகட்டும், அவங்க சொல்கிற மாதிரி தான் கேட்கணும். நான் கூட ஒரு ஸ்கூலில் போகும்போது ஒரு டாபிக் எனக்கு கொடுத்தாங்க. இந்த மாதிரி நீங்கள் சனாதன தர்மத்தை பற்றி நீங்கள் பேசும்போது மற்ற மதங்களோட குழந்தைங்களுக்கு எந்த விதமான ஹானி ஆகக்கூடாது, அந்த மாதிரி நீங்கள் பேசுங்க, ஏன்னா அது பெரிய பிரச்சனை ஆகிடும் சொல்லி எனக்கு சொல்லி தான் அனுப்பிச்சாங்க. ஃபஸ்ட்டே முதல்ல சொல்லிட்டாங்க இந்த மாதிரி. ஏன்னா அவங்க அந்த மதக்காரங்க மற்ற மதக்காரங்களாக இருப்பாங்க, அதனால் இது வரக்கூடாது, நம்மளுக்கு இது அலிகேஷன்ஸ் இது வரக்கூடாது. ஸோ இப்படி நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கும்போது நம்ம இங்கே ஊறிட்டு இருக்கோம், ஜாமுன் மாதிரி சீராதார ஊறுற மாதிரி. நம்மளுக்கு பாகவத்தை பற்றி பேசி 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 பகவத்கீதை பற்றி பேசி பேசி கிருஷ்ணரை பற்றி பேசி பேசி நம்மளுக்கு கிருஷ்ணரை பற்றி பேசுறது தான் அங்கே போன கூட நம்ம அதான் பேசுவோம். நம்ம வேற பற்றி நம்மளுக்கு பேசுறதுக்கு நம்ம மனசு வர மாட்டேங்குது. ஏன்னா இத்தனை வருஷமாக நம்ம வந்து அது பயிற்சி பண்ணி, ஏன்னா இப்போது பக்தர்கள்லாம் எந்த மாதிரி ஒரு டாப்பிக்கை பேசுகிறாங்கன்னா, ஸ்ட்ரெஸ்ஸை பற்றி பேசுகிறாங்க, முக்கியமாக ஒத்தடத்தை பற்றி பேசுகிறாங்க. அதுக்கப்புறம் ஆங்கர் பற்றி பேசுகிறாங்க. கோவத்தை எப்படி வந்து நம்ம வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறது, இந்த மாதிரி பேசுவாங்க. அதுக்கப்புறம் டைம் மேனேஜ்மெண்ட் பற்றி பேசுவாங்க. ஏன்னா டைம் இல்லை, பாகவதம் படிக்கிறதுக்கு டைம் இல்லை, ஆன்லைன் கிளாஸ் கேட்கறதுக்கு டைம் இல்லை. எல்லாருக்குமே இது சர்வசாதாரண, இது அவங்களுக்கு இவங்களுக்கு. ஸோ இது ஜென்ரலாக நான் பேசிகிட்டு இருக்குது. இது யாருக்குமே வந்து எனக்கு உனக்குன்னு சொல்லி நினைக்காதீங்க, எல்லாருக்குமே ப்ராப்ளம் இருக்குது. ஸோ அப்புறம் டைம் மேனேஜ்மெண்ட் அதை பற்றி பேசுவாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து பேரண்டிங், ஆர்ட் ஆஃப் பேரண்டிங், எப்படி குழந்தைகளை வந்து நம்ம வந்து வளர்த்தணும், எப்படி குழந்தைங்களை வளர்த்தனா வந்து சரியாக வருவாங்க, பக்தர் ஆகுவாங்க, எப்படி வந்து பொறுப்பேற்றுக்கிட்டு அவங்க வந்து ஒரு உண்மையான ஒரு பேரண்ட்ஸ் ஆகுவாங்க. இந்த டாபிக்ஸ் தான் நிறைய பேசுவோம். இப்போ ஒரு பக்தர் இருக்கார், அவர் ரொம்ப பக்கா பிரம்மச்சாரி. அவர் ராதநாத் மகாராஜ் டிசைபிள். கிருஷ்ணரை பற்றியே பேச மாட்டார். நிறைய டிவோட்டிஸ் அவருக்கு இது எழுதிட்டாரு. ஏன்னா அவங்க கிட்ட இருக்கிற எல்லா சப்ஸ்கிரைபர்ஸும் எல்லா மதக்காரங்க இருக்காங்க, மற்ற மதக்காரங்க அவங்கள ஃபாலோ பண்ணுறாங்க. அதனால அவர் எல்லாமே ஜென்ரலாக தான் பேசுவாங்க. மொராலிட்டி பற்றி பேசுவாங்க, நீதி வாக்கியங்களை பற்றி பேசுவாங்க, எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறதுன்னு பேசுவாங்க, எப்படி ஒரு சூழ்நிலை வந்தால், ஒரு டஃப் ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்தால் அதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறது. இத்தனைக்கும் பக்கா பிரம்மச்சாரி தான், இப்போ கூட பிரம்மச்சாரியாக தான் இருக்காரு. ஆனால் கிருஷ்ணரை பற்றியும்
பகவானை பற்றியும் அந்த டாப்பிக்கே அதில் எடுக்கிறது இல்லை. அது இல்லாமையே அவங்களுக்கு வந்து நிறைய சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வந்துட்டே இருக்காங்க. ஆனால் நிறைய பக்தர் வந்து எழுதிட்டாங்க லெட்டர்ஸ், மெசேஜ் அனுப்பிச்சிட்டாங்க, மெயில். என்ன பிரபு நீங்கள் பிரம்மச்சாரியாக இருக்கிறீங்க, இந்த மாதிரி இருக்கிறீங்க, பகவானை பற்றியே பேச மாட்டேன்றீங்க, எப்போ பார்த்தாலும் நீங்கள் ஜென்ரலாக தான் பேசுகிறீங்க அப்படின்னு சொல்லி எழுதிட்டாங்க உங்களுக்கு. அதனால் ஒரு பக்தர் சொல்கிறாரு, நம்ம இதெல்லாமே பேசணுமா, எல்லாமே பேசிட்டு ஃபைனலாக கிருஷ்ணரை கொண்டு வரணுமாங்க, சீனில் கொண்டு வரணும். அது கொண்டு வராமல் இருந்தால் we are hiding the truths and facts. நம்ம உண்மைகளை வந்து என்ன பண்ணுறோம், மறைக்கிறோம்னு சொல்லி அர்த்தம். அதை மறைக்காமல் அவரை சொல்லாமல், இப்போ பாருங்கள் நீங்கள் பிரபுபாத் லெக்சர் எல்லாம் கேட்டு பாருங்கள், அந்த லெக்சரில் 1000 தடவை கிருஷ்ணர் பேர் இருக்கும், 1000 தடவை கிருஷ்ணா சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட், சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட், அதை தான் பேசிட்டு இருப்பாங்க. அது ஏன்னா நம்ம வந்து அதை பற்றி பேசி இந்த மாதிரி காலேஜில் போய் இந்த மாதிரி இது மேலே லெக்சர் இது கொடுக்குன்னு சொன்னால் நம்ம வந்து அதுக்கு என்ன சொல்கிறீங்க, பட்டிமன்றமா என்ன இருக்குது, அதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா, பட்டிமன்றம், அதெல்லாம் பேசிட்டு அந்த ஆர்குமெண்ட்ஸ் டிபேட்ஸ் எல்லாம் பண்ணிவிட்டு கடைசியில் இதை பற்றி பேசக்கூடாதுன்னா அது கிளாஸ் எல்லாம் முடிஞ்ச பிறகு, லெக்சர் எல்லாம் முடிஞ்ச பிறகு நம்மளுக்கு ரிலாக்ஸ் வரும். ரிலாக்ஸாக நம்ம உட்காந்துருக்கும் போது நமக்கு என்ன நினைப்போம் நம்ம, என்னடா இதெல்லாம் ஒரு கிளாஸா, இது லெக்சரா, இதெல்லாம் ஒரு ப்ரோக்ராமா, அசந்திருப்தி நம்மக்கிட்ட, நம்ம மனசில் ஏதோ ஒரு அசந்திருப்தி. இப்போ மோகன மாதாஜி எவ்வளோ கஷ்டப்படுறாங்க தெரியுமா, ஏன்னா 3-4 கிளாஸ் வரவே இல்லை, ரொம்ப நிஜமாகவே அவர் வந்து கவலைப்படுறாரு, கிளாஸ் மிஸ் ஆகிடுச்சு. கரெக்டாக இல்லையா? உண்மையாக இருக்குது அவர்கிட்ட, எனக்கு தெரியும். அவங்களுக்கு அங்கே அப்போ இல்லை, ஆனால் இருந்தாலும் அங்கே போக வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை. என்னடா கிளாஸுக்கே வரல, கிளாஸுக்கே போகல, எல்லாருக்குமே அந்த மாதிரி இருக்கும். அந்த மாதிரி ஒரு அசந்திருப்தி வந்துடும். நம்ம நிறைய லெக்சர் 1 hour 1.5 hour பேசியிருப்போம், நல்லாவே பேசியிருப்போம், ஆனால் நம்ம மனசில் ஒரு முழுமையான ஒரு சந்திருப்தி இல்லை, ஒரு முழுமையான ஒரு திருப்தி இல்லை. அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை வந்து வியாசதேவருக்கு உண்டாக்கிடுச்சு. அவருக்கு அது வந்த உடனே அதை பற்றியே அவர் யோசனை பண்ணிகிட்டே இருக்கார். எப்படா இந்த ப்ராப்ளமை சால்வ் பண்ணுறது, நான் இவ்வளோ எழுதி கூட இத்தனை பெரிய இந்த மகாபாரதத்தை எழுதினேன், ஆனால் எனக்கு சந்திருப்தியே இல்லை அப்படி சொல்லி அந்த லாஸ்ட் சாப்டரில் அதை முடிக்கிறாரு. அதை முடிக்கிறதுக்கு இந்த அசந்திருப்திக்கு காரணம் என்னன்னு சொல்லி 5வது அத்தியாயத்தில் சொல்கிறார். இந்த அசந்திருப்தி டெஸ்பாண்டன்சின்னு சொல்லுவாங்க. டெஸ்பாண்டன்சி அப்படின்னா இதுக்கு எனக்கு சமாதானம் இல்லை, இது எழுதுறதுக்கு என்ன காரணம், இது காரணம் தான் ஒரு காரணம் இருக்குமா, நம்மளுக்கு என்ன காரணம், இப்போ காலேஜில் நம்மளுக்கு என்ன ரீசன் இருந்தது, நம்மளுக்கு நம்ம பேசணும், ஆனால் நம்மளுக்கு திருப்தி ஆகலை. பகவானை பற்றி பேசவே உடனே அவங்க உடனே அப்படியே கண்ட்ரோல் பண்ணுவாங்க. அப்படி உடனே அப்படியே இல்லை சார் அதை பற்றி பேசாதீங்க, ஏன்னா அங்கே எல்லாருமே இருப்பாங்க. ஜென்ரல் பப்ளிக் இதில் வந்து நம்ம அப்படி பேசவே கூடாது. ஒரு பெரிய ப்ராப்ளமே இருக்குது, தமிழ் பிரபு தெரியும் நினைக்கிறேன். ஒரு விஷ்ணுன்னு சொல்லி ஒருத்தர் ஸ்கூலுக்கு போய் கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் பெரிய பிரச்சனை ஆயிடுச்சு. அந்த மாதிரி ஆகிடும். அதனால் என்ன பண்ணுறாங்க, இப்போ டிவோடிஸ் எல்லாம் ஜென்ரல் டாபிக்ஸ் கொண்டு வராங்க. ஸ்ட்ரெஸ் மேனேஜ்மெண்ட்டு, டைம் மேனேஜ்மெண்ட்டு, ஆர்ட் ஆஃப் பேரண்டிங்கு, ஆங்கர், 1 letter ஷார்ட் ஆஃப் டேஞ்சர், இந்த மாதிரிலாம் அதுக்கு ஒரு இது டைட்டில்ஸ் கொடுத்துருவாங்க. அந்த டைட்டில்ஸ் கொடுத்து அதை பற்றி தான் பேசுவாங்க, இதை பற்றியெல்லாம் பேசுகிறதில்ல. ஸோ இதெல்லாம் பேசிவிட்டு அதுக்கப்புறம் யாராவது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதுக்கு உண்மையாக அதுக்கு இன்ட்ரெஸ்டடாக இருந்தால் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, நீங்கள் என்னோட காண்டாக்ட் நம்பர் வாங்கிக்கோங்க, இந்த காண்டாக்ட் நம்பரில் நீங்கள் உங்களை குரூப்பில் வந்து என்னை சேர்த்துருக்குன்னு அவங்களே வருவாங்க. அந்த மாதிரிலாம் ப்ரீச்சிங் பண்ணுறாங்க. அதான் பக்தி விருக்ஷா. அதாவது காலேஜுக்கு போகிறது, அந்த புதுசாக இப்போ வராங்க பாருங்கள் கிருஷ்ண பக்தியில், அவங்கள வந்து பண்ணால் அவங்கள லீடர்ஸ் ஆக்கிடலாம். ஆக்சுவலாக பக்தர் ஆக்காதீங்கன்றாங்க. குரு மகாராஜ் அதான் சொல்கிறாங்க, பக்தர் ஆக்காதீங்க, அவங்கள ಲೀಡರ್ಸ್ ಆಗುಂಗಂತಾங்க. இப்போ நான் ಲೀಡರ್ಸ್ ಆದರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಲೀಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಲೀಡರ್ ಅಂದರೆ ಏನಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನೀವು ಕೇಳಬೇಕು, ನಾನು ನನ್ನ ಮಾತು ಆ ಥರ ಅಲ್ಲ. ಲೀಡರ್ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮಗೆ ಇದು ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು, ನೀವು ಶಾಸ್ತ್ರ ಕಲ್ತ್ಕೊಬೇಕು. ಶಾಸ್ತ್ರ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಭಕ್ತಿ, ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು 4 ಜನಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಪುಷ್ಪ ಮಾತಾಜಿನ ಕರ್ಕೊಂಬಂದ್ರಿ, ಪ್ರೇಮ ಮಾತಾಜಿನ ಕರ್ಕೊಂಬಂದ್ರಿ. ಇವಾಗ ಇವರು ಇಲ್ಲಿ ಮೂಕನಪಳ್ಳಿಲಿ ಯಾರು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವಾಗ, ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಾತಾಜಿ ಒಬ್ಬರೇ ಇದ್ರು, ಜಗದಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಾತಾಜಿ ಒಬ್ಬರೇ ಇದ್ರು. ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಟ್ಟು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಡಿವೋಟ್ ಇದ್ರು, ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ನಾನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಶುರು ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಆಯಿತು, ಮಾತಾಜಿ ಬಂದರು, ಮಾತಾಜಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದ್ರು ಅವಾಗ. ಈ ಮಾತಾಜಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವರು ಏನಾದ್ರು, ಇವರು ಡಿವೋಟಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ರು. ಇವರು ಡಿವೋಟಿ ಆಗಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನೇ ಕರ್ಕೊಂಡು ಇವರು ಮೂಕನಪಳ್ಳಿಲಿ ಒಂದು ಸೆಂಟರ್ ಥರ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಿ ನಾವು. ಈ ಮಾತಾಜಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಥರ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಭಕ್ತರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ನು 4 ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ಗೌರಿ ಮಾತಾಜಿನ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಮಾತಾಜಿ ಹಿಂಗೆ ಹಂಗಪ್ಪ ಬ್ರೀಚ್ ಬಂದು ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಅಲ್ಲೋ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೊಂದು 4-5 ಜನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ 4-5 ಜನನ ಲೀಡರ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. லீடர்ஸ் ಮಾಡೋದೇ ಇರೋದು. லீடர்ஸ் ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ அதில் ಇರೋದು டேலண்ட். எப்போ நம்ம அவங்க லீடர்ஸை பண்ணுறோமோ அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, அவங்க நான் லீடர்ஸை க்ரியேட் பண்ணுவாங்க. இப்போ ஒரு இடத்துல நாங்கள் ப்ரோக்ராம் ஸ்டார்ட் பண்ணோம், இங்கே நிறைய பேர் இப்போ பக்தர் ஆகிட்டாங்க. பக்தர் ஆகிறதுக்கு போதெல்லாம் லீடர்ஸ் ஆகிடணும்.
லீடர் ஆனால் அவங்க வந்து 4-5 பேருக்கு பிரச்சாரம் பண்ணுவாங்க. அதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது பக்தியில் அப்படி தான் பரவணும். அப்படி இப்போ தமிழ் செல்வன் பிரபு நாங்கள் அவங்கள வந்து இது பண்ணோம். அவங்களுக்கு வந்து கல்டிவேட் பண்ணதுனால அவங்க என்ன பண்ணாங்க, டிவிஎஸ் கம்பெனியில் எங்கே பார்த்தாலும் யாருக்கிட்டையும் பகவத்கீதை புக் இருக்குது. எல்லாருக்கிட்டையும் பகவத்கீதை புக்கு, எல்லாரும் கிருஷ்ணருக்காக இதை கான்ட்ரிபியூஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ಎಷ್ಟೋ 1000 ರೂಪಾಯಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಫಂಡ್ಸ್ ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಭು ಅವಾಗ ಇದರಲ್ಲಿರುವಾಗ. ಆ ಥರ ಲೀಡರ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டா இருக்கு. குரு மகாராஜ் அது பண்ண சொல்கிறாரு, லீடர்ஸ் ஆக்குங்கன்றாங்க. நீங்கள் பக்தர் ஆக்குறது ஈஸி, பக்தர் ஆக்கிடலாம், ஆனால் லீடர்ஸ் பண்ணுறது தான் ரொம்ப கஷ்டம். ಅವ್ರ ಊರಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಅವ್ರ ಊರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್, ಮುಂದೆ ಅವ್ರ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಇವ್ರು ಮಾತಾಜಿ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಗೋವಿಂದಪಾಡಿ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರಿ, 2 ಊರಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇವಾಗ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಯಾಕಂದರೆ ಸೇಲಂನವ್ರಿಗೆ ಹತ್ರ ಆಗೋಯ್ತು, ನಾವು ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಈ ಥರ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇ. ಇವಾಗ ಧರ್ಮ ಅರ್ಥ ಕಾಮ ಮೋಕ್ಷ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಧರ್ಮ ಅಂದರೆ ಏನು? ನಾನು ಈಗ ಗೃಹಸ್ಥ ತಂದೆ, நான் தந்தையாகி நான் ஒரு தகப்பனாரா நான் என்ன செய்யணுமோ அந்த தர்மத்தை நான் செஞ்சுதான் ஆகணும். நான் தந்தையா இருந்து நான் அந்த தந்தை பண்ற ஒரு கடமையை நான் பண்ணலன்னா நான் தந்தையே கிடையாது. அதே மாதிரி தாய் தன்னோட கடமையை செய்யணும், அதான் தர்மம். அந்த தர்மம் நம்ம செய்யற அந்த சேவை வந்து it should be aligned with சாஸ்திராஸ். சாஸ்திர நூல்களுக்கு வந்து அது என்ன ஆகணும், அது என்ன அலைன்மெண்ட் என்ன சொல்றீங்க, அது கூட நம்ம சேர்ந்து பண்ணணும். அதாவது அடிப்படையாக வச்சு செய்யணும், சாஸ்திரங்களை அடிப்படையாக வச்சு நம்ம தர்மத்தை செய்யணும். அப்படி தர்மம் செய்யும்போது என்ன ஆகுது, அர்த்தம் வருது. அர்த்தம்னா எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட், அதாவது பணத்தை எப்படி சம்பாதிக்கிறது. நம்ம தர்மத்தை கரெக்டாக கடைப்பிடிச்சிட்டா அந்த தர்மம் நம்மளுக்கு என்ன செய்யும், கரெக்டாக நம்மளுக்கு லக்ஷ்மி கரெக்டாக நம்மளுக்கு வந்துடும். நம்மளுக்கு என்ன வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு லக்ஷ்மி வந்துடும். தர்மத்தை சரியாக கடைப்பிடிக்காம இருந்தால் நம்ம அர்த்தத்துக்காக தேட வேண்டியதாக இருக்கும். அர்த்தம்னா என்ன சொல்றது, எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு என்ன சொல்றீங்க, பொருளாதாரம்னா பணம் சம்பாதிக்கிறது. எதுக்காக, நம்ம ஃபேமிலியை வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்காக நம்ம பொருளாதாரம் வேணும் இல்லையா நம்மளுக்கு. ஸோ பொருளாதாரத்துக்காக நம்ம தர்மத்தை கரெக்டாக கடைப்பிடிச்சிட்டா பொருளாதாரம் நம்மளை தேடி வந்துடும். நிறைய பேர் கேட்பாங்க, என்ன பிரபு எப்போ பார்த்தாலும் பிரச்சாரம் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, யார் உங்கள் மனைவியை பார்க்குறாங்க, யார் மக்களை பார்க்குறாங்க, யார் அவங்க சாப்பாடு பிரசாதம் கொடுப்பாங்க, காய்கறி அப்படியே நேராக வந்துடுமா உங்கள் வீட்டுக்கு, க்ரோசரிஸ் அப்படியே நேராக வந்துடுமா, இல்லை ஹவுஸ் டேக்ஸ் எல்லாம் அவங்களே கட்டிடுவாங்க, கிருஷ்ணர் கட்டிடுவாங்க. நிறைய பேர் இப்படி கேள்வி கேட்குறாங்க. ஏன் எல்லாம் கிருஷ்ணர் அதை பற்றி நம்ம கவலைவே இல்லை. எதை பண்ணுமோ அதை நம்ம பண்ணிடணும், நம்ம கடமையை நம்ம பண்ணிடணும் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாம் விட்டுறக்கூடாது. நம்ம கடமையை செஞ்சுட்டே வந்தா அது தர்மமாக செய்யணுன்றாங்க. அது தர்மமாக செஞ்சால், இப்போது ஒரு பொருள் இருக்குது, இந்த பொருள் வந்து 30 ரூபானா 600 ரூபா விற்கிறது, அது அதர்மம். இந்த பொருளை வந்து எவ்வளோ சொல்லியிருக்காங்களோ அந்த கரெக்டாக நம்ம விற்கணும். 30 ரூபா 30 ரூபா, 50 ரூபா 50 ரூபா. ஆனால் மோசம் பண்ணி விற்கிறது, மற்றவங்கள வந்து எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷன் பண்ணுறது, அவங்கள வந்து கெட்டான ஒரு வழியில் கூட்டிகிட்டு போய் அவங்கள இது பண்ணுறது, அது அதர்மம். ஸோ தர்மமாக நம்ம நடந்துக்கிட்டா, தர்மம்னா எதை செய்யணுமோ அது கரெக்டாக செஞ்சால் தர்மம். அதாவது எதை செய்யணும்னா இங்கே நூலில் சொல்லப்பட்டிருக்கு, இதுதான் இந்த மாதிரி தான் செய்யணும். ஒரு மனைவியாக என்ன செய்யணும், ஒரு தாயாக என்ன செய்யணும், ஒரு தந்தையாக என்ன செய்யணும், ஒரு பக்தராக என்ன செய்யணும், எல்லாத்துக்கும் தர்மம் இருக்குது. ஸ்திரீ தர்மம் இருக்குது, புருஷ தர்மம் இருக்குது, சமுதாயத்தோட தர்மம் இருக்குது, அரசியல் தர்மம் இருக்குது, அரசியலுக்கு தர்மம் இருக்குது. இப்போ அது தர்மம் கிடையாது. அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, பக்கத்து நாட்டுக்காரங்க என்ன பண்ணுறாங்க, நம்ம பெண்கள் மேலே வந்து பாம்பு போடுறது, மிசைல்ஸ் போடுறது அதர்மம். அதனால என்னாச்சா, அவங்க அழிஞ்சிட்டாங்க. இப்போ எல்லாருமே அழிஞ்சிட்டாங்க. ஏன்னா இது தர்ம போராட்டம். இது வரஹா கோயிலில் ஒரு பூஜாரி வந்து நம்ம சேனாதிபதிகளுக்காக, நம்ம நாட்டுக்காக ஒரு பூஜை செஞ்சுருக்காங்க, ஒரு அர்ச்சனை செஞ்சுருக்காங்க. சம்ஸ்கிருதத்தில் சொல்லி அர்ச்சனை பண்ணும்போது அந்த வரஹா தேவரோட தோல் மேலே இருந்த 2 பூ விழுந்திருக்கு. நான் அது அமைச்சிருக்கேன் பாருங்கள், குரூப்பில் அமைச்சிருக்கேன் பாருங்கள். அவர் அந்த அளவுக்கு அவங்க ரட்சணை கொடுன்னு சொல்லி நம்ம நாட்டுக்கு, நம்ம பரத வருஷத்துக்கு கேட்டிருக்காங்க. ஏன்னா அங்கே தர்மத்தை செஞ்சுருக்காங்க. இப்போ இருக்கிற நாட்டில் நம்ம சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டில் இருக்கிறவங்க எல்லாமே தர்மத்தை பற்றி அந்த அளவுக்கு வந்து போராடி இருக்காங்க. ஏன்னா எங்கே பாருங்கள், காஷி இதில் வந்து அந்த என்ன சொல்கிறது, அந்த பெரிய ஹாலை வந்து க்ளீன் பண்ணி அதை ரொம்ப அருமையாக பக்தர்களாக வந்து போகணும். அதுக்கப்புறம் பிருந்தாவனத்தை க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு இப்போ ரெடி பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ புதுசாக வந்துருக்காங்க மாதாஜி, ரேகா மாதாஜி டெல்லியில். கோயில் புதுசாக நம்ம கோயில் ஒன்று ஓப்பன் பண்ணாங்க, அதுக்கு போயிருந்தாங்க. இப்போது எல்லா கோயிலுக்கு போகிறாங்க, எல்லா கோயிலுக்கு போய் பகவான் தான் சுப்ரீமன் சொல்கிறாங்க. பெரிய பெரிய பதவியில் இருக்காங்க அவங்க.
பிரைம் மினிஸ்டர் பதவியில் இருக்காங்க, சீஃப் மினிஸ்டர் பதவியில் இருக்காங்க, எம்பி பதவியில் இருக்காங்க. அவங்களாம் போய் கோயிலில் போய் கும்பிடுறாங்க, கோயிலில் கும்பிடுறாங்க. இவர் வந்து கர்த்தாலில் எடுத்து கீர்த்தன் பண்ணியிருக்காங்க மோடி, நம்ம கோயிலில், புது கோயிலில் டெல்லியில். அந்த அளவுக்கு தர்மத்தை அவங்க வந்து தர்மோ ரக்ஷதி தர்மத்தை காப்பாற்றுறாங்க. அதனால தர்மத்தை காப்பாற்றினா தர்மம் நம்மளை காப்பாற்றணும். நம்ம போய் கஷ்டப்பட தேவையில்லை. அர்த்தம் ஆட்டோமேட்டிக்காக பொருளாதாரம் வந்துடும். அதான் அர்த்தம். ஸோ தர்ம அர்த்தா காமானா ஆசைகள்னா பல ஆசைகள் இருக்கும். செக்ஷுவல் ஆசை இருக்கும், பணத்து மேலே ஆசை இருக்கும், பங்களா மேலே ஆசை இருக்கும், கார் மேலே ஆசை இருக்கும், மற்ற நபர்கள் மேலே ஆசை இருக்கும். அது இல்லாமல் மொபைல் மேலே, ஆண்ட்ராய்டு ஃபோன் மேலே ஆசை இருக்கும். அப்புறம் வந்து என்ன செய்யறது, நான் பெரிய பதவியில் வரணும், டெசிக்னேஷன்ஸ், உபாதிஸ் சொல்லுவாங்க சம்ஸ்கிருதத்தில், உபாதிஸ். அந்த உபாதி மேலே ஆசை இருக்கும். அதுக்கப்புறம் நகை மேலே ஆசை இருக்கும், முக்கியமாக நகை மேலே ஆசை இருக்கும். இதெல்லாம் வெவ்வேறு காமங்கள். இது வெவ்வேறுபட்ட காமங்கள். அப்புறம் சினிமாக்கு போகிறது காமம், சிகாரி போகிறது காமம், ஊர் சுற்றுறது காமம். ஆனால் தேவையில்லாத ஊர் சுற்றுறது, சும்மா ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட போகிறது, பணத்தை வந்து செலவழிக்கிறது. அப்பா ஏதோ கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிச்சிருப்பாங்க, அந்த பணத்தை எடுத்து போய் செலவழிக்கிறது, ட்ரிங்க்ஸ் பண்ணுறது, இதெல்லாமே காமம். இது கூட காமம் தான். அப்புறம் கேம்பிளிங், சீட் ஆடுறது. ஜப்பானில், இது அமெரிக்காவில் ஒரு கிளப் இருக்குது, கேசினோ கிளப்னு சொல்லி ஒரு கேசினோ கிளப் இருக்குது. இது நடந்து 30 வருஷம் ஆயிடுச்சு. புருஷன் மனைவி 2 பேரும் காரில் போயிருக்காங்க. காரில் போய் கேம்பிளிங்காக, ஜூதாட்டம் ஆடுறதுக்காக உள்ளே போயிருக்காங்க. உள்ளே போகும்போது குழந்தை என்ன பண்ணியிருக்காங்க, குழந்தை இருந்தால் இந்த மாதிரி ஏதாவது குறும்பு செஞ்சுருப்பாங்கன்னு சொல்லி கார் டிஸ்டர்ப் ஆகுதுன்னு சொல்லி காரில் லாக் பண்ணிவிட்டு உள்ளே போய் விளையாடிட்டே இருக்காங்க 2 பேரும். அங்கெல்லாம் ஆண் பெண்ணதெல்லாம் எதுவும் கிடையாது. அவங்க வேற சோல் கான்செப்ட் அவங்களுது, அவங்க வேற கான்செப்ட் அவங்களுது. ஆண் பெண் வேலை செய்வாங்க, பெண் ஆண் வேலை செய்வாங்க. அந்த மாதிரி எல்லா வேலையும் செய்வாங்க அவங்க எல்லாமே. போய் 2 பேரும் கேம்பிங் ஆடிட்டு இருக்காங்க. ஆட ரொம்ப நேரம் ஆயிடுச்சு, வரவே இல்லை. உள்ள சஃபகேஷன் ஆயிடுச்சு. கார் எல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இல்லையா. வந்து அப்புறமா தெரியுது அவங்களுக்கு 1.5 மணி நேரம் 2 மணி நேரம் ஆயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் போய் கார் டோர் ஓப்பன் பண்ணுறாங்க, குழந்தை அவுட். அப்படின்னா அந்த ஜூதத்தை மேலே எவ்வளோ மோகம் இருக்கு பாருங்க. காமம், இன்னும் சம்பாதிக்கணும், ஒரே வெறி, எப்படியாவது சம்பாதிச்சுன்னு சொல்லி இப்போ மக்கள் அப்படி தான் இருக்காங்க. சம்பாதிக்கிறதுக்காக யாரை வேணாலும் வெட்டுறாங்க, யாரை வேணாலும் அடிக்கிறாங்க. அவன் எப்படி அழிஞ்சாட்டாலும் பரவாயில்ல, நான் நல்லா இருக்கணும். ஐ சென்டர்ட், நான் நல்லா இருந்தால் போதும், வேற எப்படி எவன் எப்படியாவது போனாலும் பரவாயில்ல. இதெல்லாமே காமம். நிறைய பேங்க் பேலன்ஸ் நிறைய வேணும், நிறைய லேண்ட் வாங்கி போடணும், ரியல் எஸ்டேட் நிறைய வாங்கி போடணும். எல்லாம் இப்போ அதான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. மக்களோட பணத்தை வந்து திருடுறாங்க, எடுத்துகிட்டு போய் வெளிநாட்டில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறாங்க. அது ஃபைனலாக என்ன ஆகுது, நம்மளே பார்த்துட்டே இருக்கோம் என்ன ஆயிருக்குன்னு சொல்லி பார்த்துருக்கோம். இது பின்னால் இருக்கிற பெரிய ஆட்களுக்கெல்லாம் என்ன ஆயிருக்கு, கடைசியில் ஒன்றுமே இல்லாமல் என்ன சொல்கிறது, சாம்பல் ஆகிடுறாங்க. ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு தர்மத்தை கரெக்டாக செஞ்சுருந்தா பொருளாதாரம் நியாயமாக வரும். பொருளாதாரம் சரியாக இருந்தால் காமம் வந்து நம்ம அந்த தீமையான ஒரு வழிக்கு நம்ம போகிறதே இல்லை. காமம்னா நம்ம வந்து திருமணம் பண்ணிக்கலாம், தப்பில்லை. திருமணம் பண்ணிக்கலாம், குழந்தைங்களை பெற்றிக்கிட்டு அது உங்களுக்கு வந்து கிருஷ்ண பக்தி கொடுக்கணும், ஆன்மீகமான ஈடுபாடு கொடுக்கணும். அதான் உண்மையான காமம். நமக்கு லைசன்ஸ் இருக்குது, கிரோஸ்டாஸ் வந்து லைசன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. லைசன்ஸாக நம்ம திருமணம் பண்ணிக்கலாம், குழந்தைங்களை பெற்றிக்கலாம். ஆனால் இந்திரிய போகத்துக்காக நம்ம குழந்தைகளை பெற்றிக்கூடாது. குழந்தைங்களுக்கு வந்து ஒரு சரியான மொராலிட்டி, சரியான ஆன்மீகமான ஈடுபாட்டில் வந்து அவங்கள வந்து நம்ம யுக்தம் பண்ணணும், யுக்த சேவை பண்ணணும். அப்போ தான் நம்ம வந்து உண்மையான பேரண்ட்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் இது என்ன ஆகுதுன்னா, இந்த மாதிரி காமத்தில் வந்து ரொம்ப ஆழ்ந்து போய் வாழ்க்கையை வெறுத்து, பிரபு சொன்ன மாதிரி வாழ்க்கையை வெறுத்து எனக்கு வேண்டாடாப்பா, எனக்கு இந்த ஜென்மமே வேண்டாம், அப்புறம் மோட்சத்துக்காக தேடுவாங்க. எங்கே இருக்குது மோட்சம் தேடுவாங்க. எல்லாமே வெறுத்துருக்கு, அதுக்கு முன்னாடி இல்லை. ஏன்னா இந்த தர்மம் மோட்சன்றது வந்து 2 பார்டர் மாதிரி. எதுக்கு, அர்த்தத்துக்கும் காமத்துக்கும் 2 பார்டர் இருக்குது, செவரு மாதிரி. இந்த செவரு, இது 2 தர்மம், இது வந்து மோட்சம்னா நடுவில் வந்து அர்த்தம் காமம் இருக்குது. ஸோ தர்மம் வந்து நம்ம கரெக்டாக செஞ்சுட்டா இதெல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளுக்கு அர்த்தம் காமம் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும். அதுக்கப்புறம் மோட்சம் ஈஸியாக கிடச்சிடும். அது மோட்சம் கூட வேண்டான்றாங்க வைஷ்ணவ ஆச்சாரியாஸ் வந்து. மோட்சம் வேண்டாம், நேராக பிரேம். அது இந்த தர்ம அர்த்த காம மோட்சம், இதுக்கு பியாண்ட் திஸ் பிரேமா. பஞ்சம புருஷார்த்தம்னு சொல்லுவாங்க. அதுக்கு பஞ்சம புருஷார்த்தம்.
இந்த 5வது வந்தால் உண்மையான பிரேமை, பகவான் மேலே பிரேமை. ஸோ அதை இங்கே சொல்கிறாங்க. வியாசதேவர் வந்து இந்த நாரதர் வரும்போது அவங்கள வந்து லாஸ்ட் சொல்ல நம்ம பார்த்தோம், அவரை வந்து வரவேற்கிறாரு. இவரது எங்கே இருக்க ஆசிரமம்? இவர் வியாசதேவர் நம்ம படித்தோம் இல்லை ஒரு ஸ்லோகம், எந்த நதி தீரத்தில்? அது சரஸ்வதி நதி தீரத்தில். அந்த சரஸ்வதி நதி தீரத்தில் அவர் வரும்போது அவரை வந்து வரவேற்று, அப்புறம் அவங்களுக்கு வியாசதேவர் அவங்கள வந்து புகழ்ந்து பாடுறாரு. ஆனால் நாரதரை புகழ்ந்து பாடுறாரு. இங்கே என்ன சொல்கிறாரு? தேவர்ஷி. நாரதருக்கு வந்து தேவர்ஷின்னு சொல்லி பேர். தேவர்ஷின்னு என்ன அர்த்தம்? ரிஷி. தேவர்கள் நடுவில் இவர் ரிஷி. தேவர்கள் எல்லாருக்குமே இவர் ரிஷி, அதனால தான் தேவர்ஷி. அதனால தான் தேவ ரிஷி. தேவர்களுக்கு எல்லா தேவர்களுக்கும் இவர் தான் ரிஷி, அதனால தான் இவர் தேவர்ஷி. எல்லா தேவர்களுக்கும் உயர்ந்தவர் இவங்க. அதே மாதிரி இவருக்கு வியாசதேவருக்கு என்ன சொல்லியிருக்காருங்க? அவருக்கு விப்ரார்ஷிம். விப்ரார்ஷிம்னா அமாங் பிராமணாஸ் இஸ் ரிஷி. எல்லா விப்ரானா பிராமணர். பிராமணருக்கு நடுவில் வந்து இவர் எல்லாருமே அவருக்கு உயர்ந்தமான பிராமணர். யாரு? வியாசதேவர். ஸோ அதனால் அந்த ரெண்டு சொல்ல வச்சு அந்த 2 சொல்ல வந்து இங்கே வந்து எடுத்து சொல்கிறாங்க. இவரை தேவர்ஷின்னு சொல்கிறாங்க, அவருக்கு விப்ரான்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க, விப்ரஷின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. ஸோ நாரதர் வந்து சிரிக்கிறார். யாரை பார்த்துட்டு? வேதவியாசரை பற்றி சிரிக்கிறாரு. அந்த சிரிப்பிலேயே அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிடுது இவரோட மனசில் ஏதோ ஒரு குழப்பம் இருக்குது. இவங்க ஏதோ எதை பற்றியோ இவங்க வருத்தப்பட்டு இருக்காங்க. அந்த வருத்தத்தை வந்து தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் நாரதருக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. பார்த்த உடனே அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு இவருக்கு என்ன ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு சொல்லி தெரிஞ்சிருச்சு. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறாங்க? வியாசதேவரை அட்ரஸ் பண்ணுறாரு. வியாசதேவரை வந்து நாரதர் சொல்கிறாரு, நீங்கள் யார்? நீங்கள் எப்பேற்பட்டவர்? இப்போ நம்ம யார் பார்த்தியாவது இப்போது ஒரு திருமணத்துக்கு ஏதோ ஒரு அலையன்ஸ்க்காக போகிறோம். அலையன்ஸ் போகும்போது அவங்களோட சச் அண்ட் சச் பர்சன், அவங்களோட பொண்ணு அவங்களோட பையன் சொல்லும்போது நம்ம என்ன செய்கிறோம்? அவங்க அப்பாவோட இது பற்றி நம்ம அவங்களோட பெருமையை பற்றி நம்ம பேசுவோம். அவங்க அப்பா பேர்பட்டவர், ரொம்ப கௌரவமானவர். இப்போ வியாசதேவரோட அப்பா வியாசதேவரை வந்து இவர் அட்ரஸ் பண்ணுறாரு. யார்? நாரதமுனி அட்ரஸ் பண்ணுறாரு. அவர் வந்து அவங்க அப்பா பேர் சொல்கிறாரு. அவங்க அப்பா பேர் யார்? பராசுரமுனி லீனியேஜில் வந்திருக்குது இவர். யார்? வியாசதேவர். அப்படின்னா எப்பேற்பட்ட வேத வித்தா இருக்கலாம் இவர். எல்லாமே தெரியும் இவருக்கு தெரியாமல் ஒரு வேதங்களே இல்லை. ஏன்னா வேதங்களே இவங்க தானே இது பண்ணது. அது இல்லாமல் இவர் யார்? பகவானோட இலக்கிய அவதாரம். இலக்கிய அவதாரம். ஸோ அதான் இங்கே சொல்கிறாரு. தெர் வாஸ் அ ஹிண்ட் பை நாரதா டு வியாசதேவா ரிகார்டிங் தி காஸ் ஆஃப் இஸ் டெஸ்பாண்டன்சி. ஒரு ஹிண்ட் கொடுத்தாரு, ஒரு க்ளூ கொடுத்தாரு வியாசதேவருக்கு. இதனால தான் உங்களுக்கு அசந்திருப்தியாக இருக்குது. என்ன அசந்திருப்தியாக இருக்குது? கிரேட்லி பவர்ஃபுல் சேஜ் அந்த ப்ரிவிலேஜ் ஹேவிங் கிரேட் ப்ரெண்ட். அதை சொல்கிறாரு நாரதர் வந்து. இப்போது நம்ம அசிஸ்டன்ஸோ ஒரு சின்ன பசங்களை யாராவது நம்ம டீச்சராக இருப்பான்னு வச்சுக்கோ. ஒரு ஸ்கூலில் டீச்சர், ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டு ஒரு எஸ்ஏ சம்மரி ஒன்று எழுதிருப்பான். அந்த சம்மரி எடுத்துகிட்டு போய் டீச்சருக்கு கொடுப்பான். இது பாருங்கள் டீச்சர், இது நல்லா இருக்கான்னு சொல்லி பாருங்கள். அப்போ டீச்சர் என்ன பண்ணுவாங்க? அதெல்லாம் படிச்சுட்டு என்ன பண்ணுவாங்க? ரொம்ப அழகாக எழுதிருக்க, நீ இப்படி எழுதுறேன்னு சொல்லி எனக்கு தெரியவே தெரியாது. ஆனால் ஒரு 10 நிமிஷம் அவனை வந்து என்ன பண்ணுவார்? நல்லா புகழ்வார். நல்லா புகழிட்டு அப்புறம் லாஸ்ட்டில் எல்லாமே சரிப்பா, ஆனால் ஏதோ ஒரு 2 பாயிண்ட் மட்டும் கொஞ்சம் குறையாக இருக்குது, அது மட்டும் நீ கரெக்ட் பண்ணிக்கோ. ஏன்னா உடனே அவங்களுக்கு சொல்கிறதில்ல. பிரபுபாதர் கூட லெட்டர் எழுதும்போது நிறைய பேர் பிரபுபாதருக்கு லெட்டர் எழுதுவார். லெட்டர் எழுதிட்டு இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு ரத யாத்திரை நடக்கும்போது ஃபெயில்யூர் நம்மளுது சான் ஃப்ரான்சிஸ்கோவில் ரத யாத்திரை நடக்கும்போது அந்த ஒரு டிவோட்டி வந்து அந்த ரத யாத்திரை வந்து ரதத்துலேருந்து கீழே விழுந்துட்டாங்க கடவுள். ஃபஸ்ட்டு ரத யாத்திரையில் இஸ்கான் ரத யாத்திரை ஃபஸ்ட்டில் அது விழுந்த பிறகு இவங்களுக்கு இது என்னாச்சு, எனக்கு உலகம் இதே வேண்டாம், உலகத்தை விட்டு நான் போயிடுறேன்ற மாதிரி ஆயிடுச்சு அவருக்கு, அந்த பக்தருக்கு. ஏன்னா அவ்வளோ பெரிய ப்ரோக்ராம் ஆர்கனைஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு ரத யாத்திரா. ரொம்ப வெக்ஸ் ஆகிட்டார் அவர். வெக்ஸ் ஆகிட்டு பிரபுபாதருக்கு எழுதுனாரு. பிரபுபாதர், நான் இந்த மாதிரி ரத யாத்திரை பண்ணுறதில்ல, எனக்கு இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு, நான் இது எதிர்பார்க்கவே இல்லை. அதுக்கப்புறம் பிரபுபாதர் அவருக்கு பதில் எழுதுறாரு. இதை பற்றி நீ ஒன்றும் கவலைப்பட வேண்டாம், இது என்ன பண்ணணும்னு சொல்லி எனக்கு நல்லா தெரியும். நீ பண்ண முயற்சி என்றைக்குமே வந்து அது நட்டமாகாது. அது நீ பண்ண முயற்சி ரொம்ப ரொம்ப இது முன்ன வர ரத யாத்திரத்துக்கு எல்லாமே இது ஒரு பெரிய எக்ஸாம்பிள், இது ஒரு உதாரணம். இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டிருக்க, நீ இவ்வளோ ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்க, எவ்வளோ சிரமத்தை நீ எடுத்திருக்க. அதனால அதெல்லாமே அவங்கள நல்லா புகழ்ந்து பாடிட்டு நெக்ஸ்ட் டைமு ஒரு இன்ஜினியரை கூப்பிடு, நீ அந்த ரதத்தை வந்து எப்படி எந்த அளவு எவ்வளோ வெயிட் கொடுத்தா அது தாங்கும், இதெல்லாமே நீ வந்து நல்லா இந்த மிஸ்டேக்ஸ் எல்லாம் கண்டுபிடிச்சி அவரை வந்து நான் அனுப்புகிறேன், அவர்கிட்ட நீ ஒரு கிளாஸ் எடுத்துக்கோன்னு சொல்லி அவரை நல்லா புகழ்ந்து பாடிட்டு அதுக்கப்புறம் சொல்கிறார், இந்த மாதிரி மிஸ்டேக் இருக்குது, நீ ஏதோ ஒரு ஸ்மால் மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்க,
அதாவது ரத யாத்திரை பண்ணும்போது பாசிட்டிவாக இல்லை, நீ நெகட்டிவ் திங்கிங் நிறைய இருந்திருக்கு உனக்கு, அந்த மாதிரி சொல்லி அவரை வந்து சமாதானப்படுத்து. அதுக்கப்புறம் லெட்டர் எழுதி அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் ரத யாத்திரை பண்ணுறது சக்ஸஸ் ஆகிடுது. ஸோ அதான் இங்கே வியாசதேவரை பற்றி நாரதர் சொல்கிறாரு, நீ எப்பேற்பட்ட ஆள், நீ பராசர முனியோட பையன், நீ எல்லா வேதங்களும் தெரியும், பெரிய முனிவர் குடும்பத்தில் நீ வந்திருக்கிறது, நீ அவர் பகவானாக இருந்தால் கூட இங்கே அவர் முனிவராக தான் பார்க்குறாரு, நீ பெரிய என்ன வேதங்களே வித்தான பராசரமணி. பராசரமணி யார்? அஸ்ட்ராலஜி எழுதுனதே அவர் தான், ஜோதிஷம் எழுதுனதே அவர் தான், ஃபாதர் ஆஃப் அஸ்ட்ராலஜி அவர். ஸோ அவரோட லீனியேஜில் நீ வந்திருக்க, அவங்களோட பரம்பரையில் நீ வந்திருக்க, அதனால நீ எழுதுறதெல்லாம் எதுவுமே தப்பாகாது, நீ நல்லாவே எழுதிருக்க. ஆனால் நீ என்ன நீ எழுதுனதுல உடலை பற்றியும் அல்லது மனசை பற்றியும் ஆத்மாவை ஒன்றுதான் சொல்லி நீ எழுதியிருக்க. உடலையும் மனசும் இதெல்லாமே ஆத்மாவுக்கு ஒணுங்கி ஆகுது, அது வந்து ரெண்டு சேர்த்து நீ எழுதியிருக்க. அதனால தான் உனக்கு அந்த மாதிரி அசந்திருப்தி இருக்குன்னு சொல்லி நாரதர் சொல்கிறார். இதுதான் ஹிண்ட் கொடுக்குறாரு, ஒரு ஹிண்ட் கொடுக்குறாரு. அதனால யுவர் என்கொயரிஸ் ஆர் ஃபுல் ஆஃப் யுவர் ஸ்டடீஸ் வேர் ஆல்சோ வெல் ஃபுல்ஃபில்ட் அண்ட் தேர் இஸ் நோ டவுட் வித் யூ ஹவ் ப்ரிப்பேர்ட் எ கிரேட் அண்ட் வண்டர்ஃபுல் ஒர்க் சொல்கிறார். அப்படி நீ எழுதின இந்த நூல் வந்து ரொம்ப அபாரமானது, அற்புதமானது சொல்கிறாங்க. மகா அத்புதம், அப்பீத்தே மகா அத்புதமாக இருக்குது நீ எழுதுனது. அது நீ பண்ண அந்த விசாரணைலாம் நல்லா கரெக்டாக இருக்குது, ரொம்ப பெரிய நூல் எழுதியிருக்க நீ. உனக்கு வேதங்கள் எல்லாம் நல்லா தெரியும், which is full all kinds of Vedic secrets elaborately explained. So the respondents of Vyasadeva was certainly not due to his lack of sufficient knowledge. நிறைய பேர் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா, அப்போ வியாசதேவருக்கு சரியான அறிவு இல்லையா, நாலேஜ் இல்லையா இதை பற்றி? அப்படியெல்லாம் ஒன்று சொல்ல, உனக்கு நல்ல நாலேஜ் இருக்குன்றார் நேரடி. உனக்கு இல்லாத நாலேஜே இல்லை, எல்லா நாலேஜும் உனக்கு நல்லா இருக்குது. பிகாஸ் ஆஸ் அ ஸ்டூடெண்ட் he had fully endured about the Vedic literatures. நீங்கள் மாணவராக இருக்கும்போது நீங்கள் எல்லா வேதங்களையும் உங்கள் தகப்பனார்கிட்ட எல்லா வேதங்களும் நீங்கள் கற்றுருக்கீங்க, எல்லாமே நீங்கள் பயிற்சி பண்ணியிருக்கீங்க. அதனால தான் நீங்கள் மகாபாரதத்தை எழுத முடியும் முன்னால். அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் என்ன பண்ணீங்க, இம்பர்சனல் பிரம்மான் இதே கத்தத்தில் 2வது அத்தியாயத்தில் 14லேருந்து 18 ஒரு ஸ்லோகா வருது. அந்த ஸ்லோகாவில் பிரம்மேதி பரமாத்மேதி பகவானேதி சப்யத்தேன்னு சொல்லி ஒரு ஸ்லோகா வருது. அந்த ஸ்லோகாவில் என்ன சொல்கிறாங்க, அந்த 3 வகையான சாட்சாத்காரம், ரியலைசேஷன்ஸ். அதாவது பிரம்மம், இம்பர்சனல் பிரம்மானை பற்றி நீங்கள் நிறைய எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கீங்க. இந்த இம்பர்சனல் பிரம்மன் என்ன, பகவானுக்கு இது இல்லை, உருவம் இல்லை. பகவான் அந்த ஞானிஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க, வேதங்களெல்லாம் நிறைய படிச்சுட்டு பகவான் கிட்ட போய் ஒன்று சேரணும்னு சொல்லி போய் சேரிடுறாங்க. அது ஞானிக்கும் கர்மிக்கும் இருக்கிற வித்தியாசம் என்னன்னா, ஞானி they study the Vedas and they align with the Lord. அந்த பிரம்மஜோதியில் போய் சேர்ந்துடுறாங்க ஞானிஸ். ஆனால் கர்மிங்க என்ன பண்ணுறாங்க, பௌத்திக உலகத்திலே இருந்துட்டு தன்னோட புலனின்பத்துக்கு அனுபவிக்கிறதுக்காக எல்லாம் செயலும் செய்கிறாங்க. யோகிகள் என்ன பண்ணுவாங்க, சித்திகளை அடைவாங்க, நிறைய சித்திகளை அடைஞ்சிட்டு சித்தலோகத்துக்கு போயிடுறாங்க. ஆனால் இவங்க 3 பேருமே பகவான்கிட்ட போகிறதில்ல. பகவான்கிட்ட யார் போகிறாங்க, பக்தர்கள் மட்டும்தான் போகிறாங்க. பக்தியாமாம் அபிஜானாதி யாவாம் எஸ்டஸ்வி தத்துவத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டு என்ன செய்கிறாங்க, பக்தராகிறாங்க. முதல்ல பக்தர் ஆகிட்டு அதுக்கப்புறமா பகவானோட லோகத்துக்கு போகிறாங்க. ஸோ அதான் எங்கள் நாரதர் சொல்லிட்டு இருக்காங்க, நீ இப்போ இம்பர்சனல் பிரம்மஜோதியை பற்றி எழுதிருக்கிற, இம்பர்சனல் பிரம்மன் பற்றி நீ எழுதிருக்க கூடாது. நீ எழுதிருக்கிற, ஆனால் நீ என்ன பண்ண, எதை பற்றி எழுதணுமோ அதை நீ விட்டுட்ட, யாரை பற்றி நீ எழுதணுமோ அதை வந்து விட்டுட்ட. இப்போ ஒரு ஃபிலிம் இருக்குது, ஒரு சினிமாவில் ஒரு பெரிய ஹீரோ, அந்த ஹீரோவை ஒரு சைடு ஆக்டராக போட்டால் எப்படி இருக்கும், நல்லா இருக்காது. மக்கள் என்ன பார்த்தவங்க என்ன நினைப்பாங்க, இந்த டைரக்டருக்கு ஒன்றும் இதே இல்லை, அறிவே இல்லை, ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸே இல்லை அவனுக்கு. எப்பேற்பட்ட ஹீரோவை போய், இப்போ நம்ம ஹீரோ கிருஷ்ணர் இருக்காரு, நம்ம பகவத்கீதை ஹீரோ, அந்த கிருஷ்ணரை போய் நம்ம வந்து கிருஷ்ணரை பற்றியே பேசாமல் துரியோதனர் பற்றியும் திருதராஷ்டிர பற்றி பேசியிருந்தா அது பகவத்கீதாவாத கிடையாது. அது துரியோதன கீதா ஆகிடும், இல்லை திருதராஷ்டிர கீதா ஆகிடும். நம்ம ரியல் ஹீரோ அவர் கிருஷ்ணர், அவரை பற்றி பேசாமல் நம்ம மற்றவங்களை பற்றி பேசினா எப்படி இருக்கும், நம்மளுக்கு அசந்திருப்தி. நீயே வந்து இப்படி தப்பாக எழுதுனா படிப்பவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்களும் தப்பாக தான் எழுதுவாங்க, தப்பாக தான் படிப்பாங்க. அதனால Vyasadeva said, all you have said about me is perfectly correct. நம்மளுக்கு எல்லாம் இப்போ எனக்கு எல்லா வேதங்களும் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும்னு வச்சுக்கோங்க. 4 வேதங்களை படிக்கிறதுக்கு 12 வருஷம் ஆகும், 12 இயர்ஸ் ஆகும். நல்லா படிக்கணும்னா 12 இயர்ஸ் ஆகும். அதுக்கப்புறம் ஒரு பெரிய குரு கிட்ட நம்ம போய் பயிற்சி பண்ணணும். 12 வருஷம் ஆகுது வேதங்களை படிக்கிறது. 4 வேதங்கள் அதே படிச்சுக்கணுமா, வேற எந்த வேலையும் இல்லை. அது சின்ன வயசுல போயிடணும். அதனால குருகுல் தேவை.
12 வருஷம் குருகுல்ல நம்ம 5-6 வருஷம். பாடசாலை போயிடும். ஆமாம்மா, மைசூர்ல இருக்கு, நிறைய இடத்துல இருக்கு, கர்நாடகா நிறைய இருக்கு, உடுப்பியில இருக்கு, திருப்பதியில இருக்கு, காஞ்சிபுரத்துல இருக்கு, ஸ்ரீரங்கத்துல இருக்கு, ஸ்ரீரங்கத்துல இருக்கு. அந்த மாதிரி 4 வேதங்கள். இப்போ அவரெல்லாம் வேல்குடியெல்லாம் அப்படிதான் படிச்சிருக்காரு. அவர் முன்னாடியே அவர் நல்ல வித்து, அவர் சரியான ஸ்டஃப் இருக்கு அவர்கிட்ட, சரியான ஸ்டஃப் இருக்கு. சரி, அப்படி படிச்சுட்டு என்ன பண்றாங்க, இது இங்க சொல்றாங்க வேதவியாசர் இந்த நாரதர் சொல்றாரு, வியாசதேவ சொல்றாரு, நீங்க என்னை பத்தி நீங்க சொன்னீங்க இல்லையா, எல்லாமே கரெக்டா இருக்குன்றாங்க. இப்போ நம்ம 12 வருஷம் படிச்சுட்டு நம்ம கிட்ட யாராவது நீங்க நம்ம யாராவது குரு நம்மளுக்கு சமானமா இருக்கிற ஒரு திரிவேதி ஒருத்தர் வருவார். அவர் நம்ம கிட்ட பேசிட்டு இருக்கும்போது நம்ம என்ன சொல்றோம், நீ என்னை பத்தி எதுவும் குறை சொல்லாத, எனக்கு எல்லாமே தெரியும், நான் 12 வருஷம் பேசியிருக்கேன், படிச்சிருக்கேன் நான் அப்படின்னு சொல்லுவோமா இல்லை? நம்ம கிட்ட பேசினவே கண்டிப்பா நம்ம சொல்லுவோம். இப்பவே நம்ம ஜூனியர் டிஓடி யாராவது வந்தால் கூட நமக்கு பிடிக்காது. யாராவது சொன்னா நீ என்ன நம்ம சொல்றது எனக்கு நான் சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி. ஆனா நம்ம கோயிலில் எப்படின்னா, அவர் ஏதாவது ஒரு சேவையை கொடுத்தா அவன் ஜூனியர் டிஓட்டியே தான் இருப்பான், அவன் சொன்ன மாதிரி தான் நம்ம செய்யணும். ஒரு தடவை நான் சொன்ன நினைச்சீங்களா, நினைக்கிறேன் லாஸ்ட் கிளாஸ்ல ஒரு பக்தர் ஃபாரின்ல அப்போதான் போய் சேர்ந்துருக்காரு. ஆனால் கிருஷ்ணா கான்சியஸில் பல வருஷங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருக்காரு. அவருக்கு பணிவை பற்றி நான் சொல்லும்போது உங்களுக்கு சொன்னேன் லாஸ்ட் டைம். அவர் என்ன செய்கிறாரு, போயிட்டு பிரசிடென்ட் கிட்ட கேட்குறாரு, டெம்பிள் பிரசிடென்ட் கிட்ட போய் கேட்குறாரு, நான் என்ன சேவை செய்யணும்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. அங்கே ஒருத்தர் இருக்காரு, லோகநாத் பிரபு சொல்லி இருக்காரு, அவர்கிட்ட போய் நீங்கள் கேளுங்க, நீங்கள் என்ன சேவை செய்கிறீங்களோ அந்த சேவையை பற்றி அவர் சொல்கிறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க. இவர் நேராக போகிறாங்க. நேராக போயிட்டு ஒரு டிவோட்டி கிடைக்க, லோகநாத் பிரபு யாருன்னு கேட்குறாங்க. அந்த பேர் வேற பேராக இருக்கலாம், நான் சும்மா ஒரு பேர் வச்சிருக்கேன். அவர் இன்னொரு டிவோட்டி அவர்கிட்ட போக மாட்டாரு. அவர் இன்னொருத்தர்கிட்ட காமிக்கிறார். அங்கே பாருங்க, கார் பார்க்கிங்கில் இருக்காங்க, அவர் தான் லோகநாத் பிரபுன்னு போகிறாங்க. இவர் நேராக போகிறாங்க. அங்கே ஒரு சின்ன பையன், ஒரு 12 வருஷ பையன், அவனை போய் இவர் கேட்குறாரு, யார் பிரபு, லோகநாத் பிரபு யார், இங்கே யாருப்பான்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. ஹரிபால், நான் தான் லோகநாத் பிரபுன்றாரு. இவர் சின்ன பையன், இவர் வயசு 50 வயசு, இவர் 12 வயசு. 20 கார் மெயின்டைன் பண்ணுறாரு ஒருத்தர். கோயிலோட காரில் 20 கார் மெயின்டைன் பண்ணுறாரு. அதில் ஆட்டோ, டெம்போ எல்லா வெஹிக்கல்ஸ் இவர் தான் மெயின்டைன் பண்ணுறது. அதுக்கு க்ளீன் பண்ணி அதை மெயின்டைன் பண்ணி அது கரெக்டாக ஒர்க் ஆகணும், அந்த அளவுக்கு அவர் சர்வீஸ் அவர் அந்த டிபார்ட்மெண்ட் அவர் கொடுத்துருக்காரு. நான் தான் அந்த லோகநாத் பிரபு, என்ன வேணும் சொல்லுங்கன்றாங்க. அதான் உங்ககிட்ட அனுப்பிச்சிருக்கேன். நீங்கள் தானா, உங்ககிட்ட இவர் அவரே கேட்குறாரு, உங்ககிட்ட நான் சேவை செய்யணுமா, உங்ககிட்ட நான் சேவை செய்யணுமான்னு கேட்குறாரு. அப்புறம் இன்னொரு பிரம்மச்சாரியை போய் கூப்பிடுறாரு, யார் பிரபு, இந்த பையன் கிட்டியா, இந்த பையன் கிட்ட போய் நான் சேவை செய்யணுமா, சர்வீஸ் செய்யணுமா, இவர்கிட்ட கண்டா போயிட்டு வாங்க, இவர்கிட்ட நான் சேவை செய்யணுமா நான் சொல்லி கேட்குறேன். ஸோ அதனால நம்ம எல்லாமே நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். நம்ம என்ன செய்யறோம், இவன் எனக்கு சொல்றது. ஆனால் வேதவியாசர் அப்படி நினைக்கலன்றதான் நான் உங்களுக்கு சொல்ல வரேன். வேதவியாசர் அந்த மாதிரி நினைக்கல. நீங்க சொன்னது எல்லாமே கரெக்ட் தான், நாரதர் கிட்ட சொல்றாரு. ஏன்னா நாரதர் யாரு, பிரம்மாவோட பையன், ஸ்வயம்பு பிரம்மா. ஒரு குழந்தை பிறக்கணும்னா அப்பா அம்மா 2 பேரும் சேர்ந்தாதான் ஒரு குழந்தை பிறக்கும். ஆனா பிரம்மா அப்படி கிடையாது, தானா வந்துருக்குது, ஸ்வயம்பு பகவானோட நாபிலேருந்து வந்துருக்குது. அதனால நீங்க ஸ்வயம்பு, நீங்க நாரதர் பிரம்மாவோட பையன், நீங்க சொல்றது எல்லாமே கரெக்ட், சரியா இருக்குன்னு சொல்லி சொல்றாங்க, சரியா இருக்கு. அதனால இந்த அசந்திருப்திக்கு காரணம் என்னன்னா, நீங்க மனசை பத்தியும் உடலை பத்தியும் நீங்க பேசியிருக்கீங்க. அது அதுவே ஆத்மா சொல்லி நீங்க பேசிட்டு இருக்கீங்க. அதை நீங்க பேசியிருக்க கூடாது, ஆனா நீங்க அதை பத்தி பேசிட்டீங்க சொல்லி அவங்களோட குறைய சொன்னா இவங்க ஏத்திக்கிறாங்க, வியாசதேவர் ஏத்திக்கிறாங்க. நீங்க சொன்னது எல்லாமே கரெக்ட். ಅವರು ಕೃಷ್ಣನೇ ಈ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅವತಾರ ಎತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಈ ಭಾಗವತಮ್ಮು, ಭಗವದ್ಗೀತಾ, ಮಹಾಭಾರತ ಇದೆಲ್ಲ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭಗವಂತನೇ ಅವತಾರ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಭಗವಂತನೇ ಅವತಾರ ತಗೊಂಡು ಅವರು ತನ್ನ ತಪ್ಪನ್ನು ಒಪ್ಕೊಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪು, ಅದು ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟು, ನೀವೇನೇನೆಲ್ಲ ಈಗ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಅಸಂತೃಪ್ತಿ ಕಾರಣ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬರ್ದಿಲ್ಲ. ಯಾವ್ದು ಬರಿಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಬರೆಯೋದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನಾನೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ದೇಹದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ, ದೇಹದ ಬಗ್ಗೆ, ಮನಸ್ಸದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ದೇಹ, ಮನಸ್ಸು, ಆತ್ಮ 3 ಒಂದೇ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು 3 ಒಂದೇ ಅಂತ ನಾನು ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ತಪ್ಪು ನಾನು ಮಾಡಿರೋದು. ನಿಮ್ಮ ಎನ್ಕ್ವೈರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್, ವಿಚಾರಣೆ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನಾರದ ಮನೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿದ್ರೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೀನೇನು ಹೇಳೋದು ಹೋಗಯ್ಯೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು. ನೀನೇನು ಹೇಳೋದು, ನನಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಯಾವುದಿಲ್ಲ, ಹೋಗಯ್ಯ ಅಂತಿದ್ವಿ. ಆದರೆ ಅವರು ಉತ್ತಮವಾದ ವೈಷ್ಣವರು, ಎಲ್ಲ ವೇದಗಳು ಗೊತ್ತಿರೋರು ಇದ್ರೇನೋ ಅವ್ರು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು ನಾನು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪು ಅಂತ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪಾಠ ಇದು.
ನಮಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ದೇವ್ರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದವರು ಅವರೇ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅವರೇ ಒಪ್ಪಂದ. ಅದೇ ಏನರ್ಥ, ನಾವು ಅಂತ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇದ್ರೆ ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಯಾರಿಗೂ ಹೋಗಿ ಕೇಳಬಾರ್ದು. ಒಂದು ಗುರುನ ನಾವು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಒಂದು ತಕ್ಕ ಗುರುನ, ಒಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಗುರುನ ನಾವು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಂಗೆ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಕೇಳಬಾರ್ದು, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಗುರು ಹೇಳೋದು ಮಾತ್ರನೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಏವಂ ಪರಂಪರಾ ಪ್ರಾಪ್ತ ಇಮಂ ರಾಜಶ್ರೀಯೋ ವಿದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದಕ್ಕೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಗ್ರಂಥರ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಕಿ ಜೈ, ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಕಿ ಜೈ, ಶ್ರೀಲ ಗುರುದೇವ್ ಕಿ ಜೈ, ಗೌರ ಪ್ರೇಮಾನಂದೆ. ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕೇಳ್ವಿಗಳಿರ್ಲಿಲ್ಲ? இனிமே நீங்க கேள்வி கேட்கலாம், நான் கேள்வி கேட்பேன். அந்த இடத்துல பிரபு நைமிசாரண்ய முனிவர்கள் உட்கார்ந்த இடத்துல அந்த ஹோமம் அப்படியே இருக்கு, அப்படியே எரிஞ்சிட்டு இருக்கு. அப்படியே எரிஞ்சிட்டே இருக்கு. இப்போ போயிருக்கீங்களா நீங்க நைமிசாரண்யா? பாகவதம் அப்படியே வச்சிருக்காங்க, யார் வேணாலும் போய் படிக்கலாம். இதே அப்படியே இருக்கு, கிரந்தமே அப்படியே இருக்கு. பாகவதம் செட்டு அப்படியே இருக்கு, ஹிந்தியில இருக்கு. நம்ம இஸ்கான் அவங்க மெயின்டைன் பண்றாங்க என்னன்னு தெரியல. இங்கிலீஷ் ஹிந்தியில இருக்கு, யார் வேணாலும் படிச்சுக்கலாம். இந்த இடத்துல தான் அந்த சவணகாரசிஸ் எல்லாம் இருந்த இடத்துல அந்த ஹோமம் அப்படியே இருக்கு. சின்னதா தான் இருக்குல்ல. நல்ல ரூம்.